Freud theory. So we'll spend some more, at least 5 minutes, and we recollect the previous theory. Freud is born in Austria in 1850. Sir, one small request, sir. Can you ask everybody to go on mute, because there is a lot of disturbance that I can hear. So please kindly mute. Kindly mute. Okay. సో నిన్నటి దినము మనము సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ గురించి కొంచెం చదివాము. He is born in Austria in 1856, and then he became a medical student, and then he is very much interested on the hypnosis, and he studied the first study in hysteria. That is the one of the most important thing. It is a hysteria is related to a neurosis in abnormal psychology. Then he has written so many books. So already I told that one, there are interpretation of dreams in psychopathology of everyday life. And another thing is an outline psychoanalysis of things. But most important book, and the people know that the dream analysis is one of the most important book in Freud books. So మీరు ఎక్కడైనా దొరికితే మనకు ఆ కోటి అట్లా ఎవడైనా డ్రీమ్ అనాలిసిస్ అనే పుస్తకం చదవండి. మనకు డ్రీమ్స్ ఎందుకు వస్తాయి, ఎలాంటి డ్రీమ్స్ వస్తే మనం ఎలా ఇంటర్ప్రిటేట్ చేయాలి. మామూలుగా చాలా మంది డ్రీమ్స్ ఎప్పుడు వస్తుంటాయి, నేనేమో నాకు నిద్రే రాదు అని అంటుంటారు. అదంతా తప్పు. ఎవరైతే డ్రీమ్స్ లో ఉన్నారంటే డీప్ స్లీపే అక్కడ. మామూలుగా చాలా మంది రాత్రి అంతా నాకు కలలే, నిద్రే లేదు అంటారు. తప్పది. సో దే ఆర్ డ్రీమింగ్. డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ డీప్ స్లీప్. దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Then another one that is the most important, the personality is divided into two types. That is, the one is the personality structure, and another one is the personality dynamics. So before that, normally there are some of the instincts. So what are the characteristics of the instinct? Is a source. Then what is it called? The source, aim. Then what is it? Another one, third one, that is an object. And the fourth one is an impetus. But most important thing is this, instincts are divided into mainly two types. One is the what is it called, the life instincts, and another one is the death instincts. In life instincts, normally it is what is it called, just like physiological drives, that is called the hunger, thirst, and sex, and that, etc. But whereas the death instinctions, that is called the destructive instinctions, that is called the what is it called, just like almost cruelty, suicide, murder. These are the death instincts. But whereas come to the personality structure, there are three important components. That is the id, ego, superego. The id is it will come by birth. And another one, that is the most pleasurable. Then another one is the superego. That is the reality principle, what you are going to do and what you are not going to do. That is, and the another one, that is called the superego. Ego is the what is it called, the reality principle, and the superego is the values and morality principle. These are the three principles are the most important. Whenever you are going to say that what is the id is nothing but a pleasure principle, and ego is the reality principle, and the superego is the morality principle. So again, it is also called divided into three types, according to the basis of the consciousness. That is called the compounds of personality. One is the conscious, there are the pre-conscious and unconscious. So when you are in conscious, always that is the perception and thoughts. మనం చూస్తూ ఉంటాం, మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. బట్ ప్రీ కాన్షియస్ దాంట్లో ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు మనము ఇందులోకి మనం పెట్టుకుంటాం. తర్వాత అన్కాన్షియస్ లో మనము ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ జస్ట్ లైక్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఏ స్లీప్ అని చెప్పచ్చు. మనం అన్కాన్షియస్ లో ఉన్నామంటే అంతే అయిపోయింది.
But most of the research work done by the Sigmund Freud in unconscious. The unconscious లో ఎలా నువ్వు బిహేవ్ చేస్తున్నావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కొంతమంది నిద్రపోయేటప్పుడు నిద్రలో మాట్లాడుతుంటారు. నిద్రలో అంతా కొంతమంది సమ్ పీపుల్ దే ఆర్ వాకింగ్ సోమ్నాంబులిజం అంటారు. చాలా మంది ఇన్సోమినియాతో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇప్పుడు చాలా మంది నిద్ర రాక అల్లాడిపోతున్నారు. ఎవరికైతే ఎర్లీ స్లీప్ వచ్చిందని అంటే దే ఆర్ ది వెరీ హెల్తీ ఇప్పుడు నవేడేస్. Most of the people, they are taking the counseling. I am not getting the sleep. That is called the insomnia. And some other diseases, it is called the, it's called the somnambulism. నిద్రలో నడిచిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు కొంతమంది. సో ఇలాంటి డిసీజెస్ అన్ని మనం చూస్తుంటాం. అతను అన్కాన్షియస్ లో ఉన్నప్పుడు పనుకొని నిద్రపోతూ ఉంటాడు. అతను కలలు కంటున్నాడా లేదా అనే దానికి మనము REM అంటాం. REM మీన్స్ ర్యాపిడ్ ఐ మూవ్మెంట్స్ అంటాం. REM అంటే ఏమి, అతను కలలు కంటున్నాడా లేదా అని మనం చూడొచ్చు. కొంతమంది కలలోనే నిద్రపోతుంటారు, కలలోనే మాట్లాడుతుంటారు, కలలోనే కొంత అగ్రెసివ్ స్లీప్స్, రే నేను చంపేస్తారా అంటాడు, అంతా లేస్తాడు, డిస్టర్బ్ చేస్తాడు, కేకలు పెడుతుంటాడు. అగ్రెసివ్ డ్రీమ్స్ అవి మామూలుగా. సో డ్రీమ్స్ అనేటివి మనకి ఎలా వస్తాయి, మనం పగులంతా ఎక్కువ ఏదాని గురించి ఆలోచిస్తాం. కానీ మనకు ఈ డ్రీమ్ అనాలిసిస్ లో చాలా ఎక్సలెంట్ గా రాస్తాడు. మీకు ఎక్కడైనా పుస్తకం దొరికితే మీరు దయచేసి అందరు కొనుక్కోండి. అసలు ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు మేమే ఎతికాము. అప్పుడు కోటిలో 1-2 పుస్తకాలు దొరికాయి కానీ మాకు దొరకలే. ఎక్సలెంట్ బుక్ డ్రీమ్ అనాలిసిస్ అనేది. ఓకే, దెన్ కమ్ టు ది psychosexual stages. This is also one of the most important psychosexual stages. At the birth time, the parent take care. Definitely a person is going to become a good behavior and well adjusted in the society, well adjusted to the family, well adjusted to the parents, etc. Then in the first one, oral stage, that is a pleasure in erogenous joy. What is it called? There is a one zone, erogenous zone. During this stage, there is a stage. Every stage is this zone. This zone అనేది ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో ఒక్కొక్క దగ్గరగా ఉండబోతుంది. First one, this is called the oral zone, that is in mouth. So the baby is going to get the satisfaction with the mouth, that is in oral stage. So that is for example, breastfeeding. If the feeding is good, so he is enjoying, that the child is going to become a good. But sometimes they are going to, some people they are working, it is not possible to give the breastfeeding. At that time, simply in the middle of the feeding, they simply leave the child and go to the office duties. So at that time, they are going to develop some diseases. What is it called? That is a thumb sucking, some behavioral problems. Thumb sucking, then a nail biting, then bedwetting. It is also called aneurosis, etc. ఇవన్నీ మనకు ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అతనికి బాగా ఫీడింగ్ జరగలేదు అనుకోండి, చాలా మంది మనం చూస్తుంటాం పెన్సిల్ నోట్లో పెట్టుకోవడం. ఇప్పుడు మామూలుగా చాలా మంది ఈవెన్ యూత్ ఆల్సో, మనకు ఏదైనా మనం రేనాల్డ్ పెన్ తీసుకున్నామంటే ఆ పెన్ అయిపోయే లోపల మట్టంగా దాన్ని కొరికి పెట్టింటారు, అంతా ఏం లేకుండా సేఫ్లో లేకుండా చేసింది. సమ్ పీపుల్ that is some habit. So there are so many habits. There is a big lesson, that is a behavioral problems. So అలాంటి మనం ఎలా ఎప్పుడు వస్తాయంటే, these are the reasons for that. In another one, anal stage will start from 2 years to 3 years or 4 years, I think so. Anal stage is another one is the erogenous gene. The erogenous zone is the anus and buttock region. So some of the children, they are always touches their sex organs and they are putting their fingers and somewhere in anus and other things. So that is what is it is called simply it is called the toilet training. Simply you write that one. This is most important in toilet training. The toilet training, the word is the most important. The erogenous zone is the anus, buttocks and etc. Ala rashi danikante in this stage, toilet training is the most important. If you are doing it properly, definitely is going to good. Otherwise, is some maladjustment, that is మీకు ఏది తెలియనప్పుడు some maladjustment అని రాసేయండి.
అలా అట్లా రాయాలి మనం. తర్వాత అనేదర్ వన్ ఫాలిక్ స్టేజ్. ఈ ఫాలిక్ స్టేజ్లోనే మనం చెప్తాము దిస్ ఈజ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దీంట్లోనే మనకు ఎక్కువ మంది దెర్ ఆర్ 2 కాంప్లెక్సెస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఓడిపస్ కాంప్లెక్స్, ODEIPUS, ఓడిపస్ కాంప్లెక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రా కాంప్లెక్స్. ఈ కాంప్లెక్స్ 2 ఉంటాయి. సో ఇన్ దిస్ స్టేజ్ ద చైల్డ్ లైక్స్ ది మదర్ అండ్ ది డాటర్ లైక్స్ ది ఫాదర్. But it is a very, very sensitive stage, this one. So the child is always thinking about their parents, where they are going, where they are living. Even though he is sitting in the school, but he is thinking about their parents. But their thinking is the only, what is it called, what they are doing. ఇప్పుడు మనం ఇద్దరం మనం పేరెంట్స్ అనుకుంటాం అనుకోండి, ఆ వయసు వాళ్ళు మన మధ్యలో వచ్చి కూర్చుంటాడు, మనం మాట్లాడతానే ఒప్పుకోడు. చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మామూలు మనం చూస్తుంటాం చాలా మంది. కానీ అక్కడ ఫ్రాయిడ్ చెప్పింది కొన్ని కరెక్టే, కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సెన్సిటివ్, మనం ఏం చెప్పలేము. సో పర్టికులర్లీ ఇడిపస్ కాంప్లెక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రా కాంప్లెక్స్ అనేది దెర్ ఈస్ ఎ సమ్ కాంప్లెక్స్ డెఫినెట్లీ, బట్ దట్ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ లీడ్స్ టు ది సెక్స్ అని అది అంటాడు. అలాగే లేటెంట్ స్టేజ్. వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ పీరియడ్ సార్, ఇఫ్ ఐ మే ఆస్క్? దట్ ఈస్ ది, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ I think 6 to 7, I think. So one more question, sir. I mean, can we ask if we have any doubts in the middle, or do we need to wait for the end of the class? Last. Okay, no problem. Okay, all right, thank you. But doubts will sometimes we are going to forgetting. So whenever you have a doubt, you please ask immediately, no problem. We will discuss. That's all. Andaram kalse discuss chestam ante. Class is not for me. You are the people. Meer naaku chepta ante nenu vintuntaru. So both are మనం mutual understanding that whenever we have a doubt, particularly psychology అంటేనే డౌట్, మనం ఏం చేయలేము మామూలుగా. బట్ somewhere we must clarify, మనం క్లారిఫై చేసుకోవాలి తప్పకుండా. అది తప్పకుండా సార్. అంటే నేను యాక్చువల్గా ముందు క్లాసెస్ బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆర్ మిస్కమ్యూనికేషన్ వల్ల అటెండ్ అవ్వలేకపోయాను. సో దట్స్ వై ఐ హావ్. నిన్న మాకు కూడా క్లాస్ బాగలేదు, అంత డిస్టర్బెన్సెస్, అంత పవర్ లేదు. సో సార్ ఒక డౌట్ ఉంది సార్. ఇప్పుడు ఫాలిక్ స్టేజ్ లో మీరు చెప్పారు కదా, ఏంటి అక్కడే మధ్యలోనే కూర్చుంటాడు, పేరెంట్స్ మధ్యలోనే కూర్చుంటాడు అని. అయితే ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ లో గనక ఏదైనా ఫిక్సేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి సార్, నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో కూడా ఇలాగే చేస్తున్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేయొచ్చు సార్? ఏం లేదు మా, నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో చేయడు, అయిపోయింది. అంటే మామూలుగా ఆ పీరియడ్ లో మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడతాడు బేబీ. కరెక్టే, కానీ నేను చూసాను కొంతమంది క్లయింట్స్ ఎలా ఉంటారంటే ఈవెన్ ఈ స్టేజ్ దాటిన తర్వాత 11-12 ఏళ్ళైనా కూడా అక్కడే వచ్చి కూర్చుంటుంటారు, చెప్తున్నా కూడా వినకుండా. సో దాన్ని మనం ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేయొచ్చు అని అంటున్నాను. దాంట్లో ఏమైతుందంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్, మీరు చెప్పేది 4th స్టేజ్, లేటెన్సీ స్టేజ్ అంటారు దాన్ని. అబౌట్ ది 12th ఇయర్ అది మామూలుగా. దిస్ టైమ్ దే ఆర్ ది వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సెక్సువల్ ఇంట్రెస్ట్. తర్వాత దే ఆర్ ది డిస్ప్లేస్డ్ సబ్స్టిట్యూట్, అంటే ఏమి అన్ని నేర్చుకోవడం, తర్వాత ఒక రకమైన యాక్టివిటీస్ వాళ్ళు చేశారని నేను చేయడం, ఇవంతా మనకు ఈ స్టేజ్ లో లేటెన్సీ స్టేజ్ లో ఉంటుంది. బట్ దీని ప్రకారం చెప్పే ప్రకారం అంటే ఆ 1 ఇయరే ఉండేది, మళ్ళీ తర్వాత ఉండదు, ఆ పీరియడ్ దాటితే మళ్ళీ ఉండదని అంటారు చాలా పుస్తకాల్లో అట్లా రాస్తారు. బట్ తర్వాత అయితే ఆ 2 ఇయర్స్ కానీ ఎంతో ఆ పీరియడ్ ఉంటుందో, ఆ పీరియడ్ అంతా బాబు కానీ బేబీ కానీ చాలా సతమవుతాడు అనేది దీంట్లో చెప్తారు మామూలుగా. జెనిటల్ స్టేజ్ అనేది ఇంకంతే మామూలుగా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ప్రీవియస్లీ దే ఆర్ ది హోమోసెక్సువల్ లాగా, అంటే వాళ్ళతో కలిసే ఉంటారు ఒక రకంగా. కానీ ఈ జెనిటల్ స్టేజ్లో దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫాల్ ఇన్ టు లవ్, దే నో ది వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది హెట్రోసెక్సువాలిటీ ఎక్సెట్రా. దాని గురించి మనం మాట్లాడతా అవసరం. దట్ ఈస్ ది అనేదర్ కాంపోనెంట్ దట్ ఈస్. కానీ ఎక్కువ మీకు చాలా మంది ఇది చాలా 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 కాంట్రవర్సీ ఇది. అందువల్ల మనం ఒక్కొక్కరు ఒక రకంగా చెప్తుంటాం. మనం అట్లా చెప్తే మన పిల్లలు ఒప్పుకుంటారా అసలు సొసైటీలో ఒక్కొక్కసారి? కానీ మనం యాజ్ ఏ పేరెంట్గా మనం సైకాలజీ చదివినప్పుడు ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేయాలి. సైకాలజీ చదవడం మీరు తీసుకుంటారు డిగ్రీలు, కానీ హౌ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు అవర్ ఓన్ లైఫ్ అనేది దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై పీపుల్ ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దే జాయిన్, దే నో దేర్ సైకాలజీ ఫస్ట్. అందువల్ల ఎక్కడైనా మేము చూస్తుంటాం, ఎంతోమంది మా దగ్గర కూడా యూనివర్సిటీలో డీడీలో వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు చదివి పాస్ అవుతారు, తర్వాత మళ్ళీ సైకాలజీ చదువుతారు.
ఎక్కడెక్కడ ఏమున్నాయి, ఎన్ని చదవటం ఇదంతా. ఓకే, తర్వాత మనము ఇంకా ఈగో డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ లో ఇవన్నీ మనం చూసాము. ఇదంతా మనకు ఈ ఫ్రాయిడ్ రీసెర్చ్ అనేది మామూలుగా ఎక్కువ దాని లాస్ట్ లో ఈయన అప్రోచ్, ఫ్రాయిడ్ అప్రోచ్ ఏమంటే దట్ ఈస్ డ్రీమ్ అనాలిసిస్ పైన, తర్వాత హిప్నోటిజం అండ్ ఫ్రీ అసోసియేషన్. ఇవి మామూలుగా ఈ అప్రోచెస్ లో మనం ఇది చూస్తాం. సో నౌ కమ్ టు ది అనదర్ థియరీ, నియో ఫ్రాయిడెన్స్ థియరీ, దట్ ఈస్ ఇన్ పేజ్ నెంబర్ 95 మీ దగ్గర. దీంట్లో మనకు మామూలుగా కార్ల్ యూంగ్ అనే ఆయన, యూంగ్ అనాలి, ఆయన జంగ్ అనకూడదు మీరు, యూంగ్ ఆయన. సో హీజ్ ఏ స్విట్జర్లాండ్ సైకియాట్రిస్ట్. తర్వాత అనలిటికల్ సైకాలజీ అదంతా. ఈయన ఏమి అంతా మనకు మామూలుగా ఇవన్నీ ఆయన మాదిరి స్ట్రక్చర్ కొన్ని చెప్పాడు, కానీ ఈయన కొన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. దాంట్లో ఆ పాయింట్లు మీరు గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు. దీంట్లో ఆయన మామూలుగా హీ బార్న్ ఇన్ 1875 in Switzerland. Then he conducted more experiments on the, what is it's called, the how developed theory. Then his concepts, it is extraversion, introversion, archetypes, collective unconscious, తర్వాత అనిమా, అనిమస్, ఇవన్నీ చాలా చెప్తా వస్తాడు తను. ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీలో మీరు ఫస్ట్ ప్లీజ్ కమ్ టు దట్ పేజ్ నెంబర్ 96 లో మీరు చూడొచ్చు. ఈయన ఈగో చెప్పాడు, దాంట్లో ఈగో ఎలా ఉంటుంది. ఈగో ఈయన ఏమంటాడు, ద ఈగో ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ది థింకింగ్, ఫీలింగ్, రిమెంబరింగ్ అండ్ పర్సీవింగ్ అంటాడు. అంటే మామూలుగా అక్కడేమన్నా మనం దట్ ఈజ్ ఓన్లీ రియాలిటీ అన్నాం. దానికి దీనికి మనం కంపేర్ చేసుకుంటూ చదువుకుంటూ వస్తాం అక్కడక్కడ పాయింట్లు ఎక్కడైనా. ఈ నియో ఫ్రాయిడ్ అని కదా ఆయన. తర్వాత దీంట్లో మనకు పర్సనల్ అన్కాన్షియస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. అంటే పర్సనల్ అన్కాన్షియస్ మీన్స్ వాట్? దెన్ హియర్ ద పర్సనల్ అన్కాన్షియస్ ఈజ్ ది కంప్లీట్లీ సమ్ కాంప్లెక్సెస్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రిప్రెస్డ్, ది ఫర్గాటన్ ఆర్ వాజ్ నాట్ ఈవెన్ దట్ ది కాన్షియస్నెస్ ఇంప్రెషన్ అట్ ఫస్ట్. ఫ్రాయిడ్ ఏం చెప్తాడు, ఎర్లియర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది ప్రీ కాన్షియస్ మెటీరియల్ ఇన్ ద పర్సనల్ అన్కాన్షియస్ రెడీలీ అవైలబుల్ ఇన్ ద పర్సన్ and there is a great deal interaction. In a personal unconscious context, a clusters of emotional loaded high valued thoughts. తర్వాత ఈయన దాన్నే మనకు పర్సనల్ ఏ కాంప్లెక్స్ యాజ్ ది appropriate influence of one's behavior, sense of the time. A person with a mother complex will spend a considerable amount of time activities that is the either directly or the symbolically related to the mother. మామూలుగా ఇప్పుడు మనం మదర్తో ఎక్కువ ఉండాలనుకుంటే మనము అక్కడ మదర్తోనే ఉంటాం. బట్ ద సేమ్ వుడ్ బి ట్రూ ఇన్ ఎ పర్సన్ విత్ ఎ ఫాదర్ కాంప్లెక్స్, సెక్స్ కాంప్లెక్స్, పవర్ కాంప్లెక్స్, మనీ కాంప్లెక్స్ ఆర్ ది అదర్ kind of complexes. So this is one type of complexes. This is called the personal unconscious. Collective unconscious and kuda manam cheptaru. Another one, that is the, it reflects the collective experiences. What is it called, the deposit of ancestral experiences from untold millions of years. That is called the echo of prehistoric world events. And he is at the ఎక్కడెక్కడో పాత కథలన్నీ చెప్తూ తర్వాత ప్రీ మారిడల్ ఇమేజెస్, మోర్ కామన్లీ ఆర్కిటైప్స్. దీంట్లో ముఖ్యంగా దీంట్లో ఆర్కిటైప్స్ అంటే ఏమి? ఇన్ ఆర్కిటైప్స్ పర్టికులర్లీ యాన్సెస్టర్ పీరియడ్ లో మనం ఏమేమి చదివాము ఏమి అనేది దీంట్లో మోర్ చూపిస్తారు. ఈ ఆర్కిటైప్స్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ ఇన్ ది ఇన్హెరిటెడ్ disposition to respond to certain aspect of the world is called the archetypes. మామూలుగా జస్ట్ యాజ్ ది దీంట్లో మనకు సపరేట్ గా ఇచ్చిండడు. తర్వాత ఈ ఆర్కిటైప్స్ అనేది మామూలుగా there are what is this called, there are 5 types. That is archetypes: persona, then anima, animus, shadow, then these are the, and self. So these are the archetypes. Sometimes they are going to asking you what is archetype, explain various types of archetype అని అన్నప్పుడు మీరు ఇవన్నీ రాయాలి 4. Now what is archetype? Then the archetypes are mainly 5 types. That is called the, what is it, persona,
ద అనిమా, అనిమస్, షాడో అండ్ సెల్ఫ్. సో ఇప్పుడు మనకు పర్సోనా మనం కూడా చదివాం. ద వర్డ్ పర్సనాలిటీ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ గ్రీక్ వర్డ్ ఆర్ ఇటాలిక్ వర్డ్. విచ్ వర్డ్? దట్ వర్డ్ గ్రీక్ వర్డ్ ఇన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది మాస్ అంటాం. మాస్ పర్సనాలిటీ అసలు మనం కనుక్కోలేకనే ఉన్నాం మనుషుల్ని. ఎప్పుడైతే గోల్డెన్ డేస్ లో సినిమాలో చూసినా కూడా మనం వెంటనే చెప్తాను, అన్న ఎన్టీ రామారావు ఎలా ఉంటాడు, హీరో, విలన్ ఎలా ఉంటాడు. బట్ ఇప్పుడు అంతా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ద మాస్. పర్సోనా ఈజ్ ది జస్ట్ లైక్ ఏ వర్డ్ మాస్. పర్సోనా, this word is derived from personality, is derived from persona, the Greek word. It is a just like the meaning of the mass. So entire they are going to doing the something in the mask. In persona particularly, he says that we develop the what is it called? This is the part of the psyche, but which we know the other. Jung points out ikkada. Some people equate the persona with their entire psyche, and that is the mistake. In sense of that, ఒక పాయింట్ రాయొచ్చు ఇక్కడ. జంక్ describes the situation in persona is valued to highly inflation of the persona. So as with all components, psyche, if the persona is valued too highly, it develops the expensive of the components. So ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తా అంటే, మనం ఈ పర్సోనా అనేది, it is a word describes one's public self. So particularly it is one of the, in public self it is played, the persona archetype played because important role in society. సొసైటీలో మనం చూస్తుంటాం చాలా మంది పైకేమో ఒక రకంగా కనిపిస్తుంటాడు, తర్వాత లోపల ఒక రకంగా ఉంటాడు. అందువల్ల మనం పర్సనాలిటీ కనుక్కోవాలంటే చాలా కష్టం. ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్షిప్ కూడా అంత ఈజీ కాదు. ఎవరితో అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ చేయలేము. మంచి ఫ్రెండ్ ఉన్నాడంటే మీరు ఆనందపడచ్చు, చాలా సంతోషం, ఓ ఈజ్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్ అని. సో గుడ్ ఫ్రెండ్ దొరకడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం చూస్తున్నాం చాలా నాడు చిన్ననాటి ఫ్రెండ్స్ అయితేనే మనకు ఇప్పుడు పర్సోనా ముసుగులో దాంట్లో ఏమి, ఆ ముసుగు లోపల పబ్లిక్ నువ్వు ఎలా ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనేది అతను చెప్తా వస్తాడు. దట్ ఈస్ ది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వన్ పర్సోనా. అనిమా, ఒక ఇండివిజువల్ కి మల్టిపుల్ పర్సోనాస్ ఉండొచ్చు అసలు. ఏమండి? ఒక ఇండివిజువల్ కి మల్టిపుల్ పర్సోనాస్ ఉండొచ్చా? మల్టిపుల్ పర్సోనా అనేది మనకు అతను ఉండొచ్చు, దాన్ని ఏం తప్పేం కాదు. కానీ అతను లోపలనే ఉంటాయి, ఏముంటేది అని కనపడదు. పర్సోనా అంటేనే లోపల ఉంటాయి అవి, కానీ పబ్లిక్ లో బయటకు వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది ఇతను ఎలాంటి వాడు, ఎలా ఉంటాడు అనేసి. మనం చూస్తుంటాం చూడండి, చాలా మంది పైకి ఏమో చాలా బాగుంటాడు, ఆ పక్క శాడిజం చేస్తుంటారు. తర్వాత చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మనకు చెప్తుంటారు, కొంతమంది ఇట్లుంటది సార్, అట్లుంటాయి సార్. కొంతమంది ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీలో మెయిన్ కౌన్సిలింగ్ అంటే పబ్లిక్ ఏమో చాలా బాగుంటారు సార్, మమ్మల్ని ఇలా అని వాళ్ళు చెప్తుంటారు. బట్ మనం అది ఎంతవరకు వినాలి అనేది అది మాత్రం మీరు చెప్పినట్టు మళ్ళీ అది ఉంది, లోపల ఉంటుంది, కానీ మనకు బయట మనకు తెలియదు. అంటే ఇప్పుడు మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళ గురించి మనం చేసే ప్రిటెన్షన్, అంటే మనం ప్రిటెండ్ దేనిలాగా, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర మంచి పేరు లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర యాక్సెప్టెన్స్ కోసం చేసేది ఒక మాస్క్ లాగా మనం పెట్టుకొని చేస్తాము. సో ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఒక రకమైన మాస్క్, బంధువుల దగ్గర ఒక రకమైన మాస్క్, ఆఫీస్ లో ఒక రకమైన మాస్క్, అలా పెట్టుకునే అవకాశాలు ఉంటాయా అన్నది నా ప్రశ్న. అదే కదా మనకు మన శంకర్ తీసినటువంటి సినిమా అపరిచితుడు అని ఒకటి వచ్చింది చూడండి. అతను ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఒక రకంగా ఉంటాడు, ప్రేమికురాల దగ్గర ఒక రకంగా ఉంటాడు, ఇంకొక దగ్గర ఇంకొక రకంగా ఉంటాడు. అది పర్సనాలిటీలో అంటే అతని లోపల మాస్క్ మనకు అతనేమనుకుంటాం మనం ఫస్ట్ అంతా ఇది అనుకుంటాం, కానీ టోటలీ చేంజ్. మీరు చెప్పినట్టు 100% కరెక్ట్. బయట తప్పకుండా మారిపోతాడు. ఒకరేమంటే బయట చాలా బాగుంటారు, లోపల ఈ మధ్యలో చాలా మంది పైన అదే కదా, పైన ఒక రకంగా ఉంటారు ఇది అనేసి పర్సనాలిటీలో మనం అంత ఈజీగా మనం ఎస్టిమేట్ చేయలేము. ఎస్ యు ఆర్ కరెక్ట్. దట్ ఈస్ మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ అనేది ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం. చాలా మంది మనకు అర్థం కారు, వాళ్ళు ఒకసారి మన ఇష్టం వచ్చి ట్రై చేసినా కూడా మనకు అర్థం కాదు. ఎన్ని రకాలుగా మనం చూస్తుంటాం, అయినా కూడా మనకు అర్థం కాదు. లోపల ఒక రకంగా ఉంటాడు, బయట. అందువల్ల మనం ఓపెన్ మైండ్, దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనం ఏ రకంగా ఉండాలనుకున్నా కూడా మన పర్సనాలిటీ బాగా ఉండాలంటే
కంపల్సరీ మనం ఓపెన్గా ఉండేది మంచిది. దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Another, it's a good question. Another one, that is the anima, the female component in the male psyche. What is it called? The anima results that the experiences men have had with the women through the hormones. దీంట్లో ఏమంటే కొంతమంది మనకు మామూలుగా ఈ మధ్యలో కూడా ఒక మనకు దీంట్లో టీవీలో వచ్చింది, మీరు చూసారు లేదా, అతను మగ అబ్బాయే కానీ ఆడ గొంతుతో పాట పాడతాడు. అంటే ఏమి, ఫీమేల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది మేల్ సైకి అంటారు. అంటే ఫీమేల్గా ఉండేవాళ్ళు మగవాళ్ళుగా మాట్లాడడం, డామినెన్స్ ఆఫ్ ది మెన్ అని చెప్పడం. అనిమస్ ఏమి ఆపోజిట్, దట్ ఈస్ యాజ్ ఎ మస్కులైన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది ఫీమేల్ సైకి. మామూలుగా ఆడవాళ్ళు మగవారుగా ఇది చేయడం, అది మనం అట్లా చెప్పచ్చు. దీంట్లో అనిమస్ అంటే కొంతమంది ఇక్కడ మనం ఏమంటాము, శాస్త్రీయం ప్రకారం ఆడవారికి మగ గొంతు, మగవారికి ఆడ గొంతు వచ్చిందంటే చాలా అదృష్టము, అది ఇది అని చెప్తాను. బట్ దాంట్లో అలాంటిది ఏం లేదు. బట్ సమ్ పీపుల్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ మెన్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. వాళ్ళు అలాంటి చేయాలని వాళ్ళకి ఇష్టం అది. బట్ అలా అని మనం వాళ్ళని తక్కువ వేసేదానికి లేదు, తప్పది మామూలుగా. బట్ దెర్ ఈజ్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్, దట్స్ ఆల్. మామూలుగా ఇప్పుడు చూడండి, ఎన్నో వాళ్ళ పైన పెద్ద బిజినెస్ జరుగుతున్నాయి ఎన్నో మందికి. మామూలుగా ఫీమేల్ డ్రెస్ కుట్టేవాళ్ళు, తర్వాత ఎన్నో దెర్ ఆర్ ది సో మెనీ ఈ డెకరేషన్స్, అట్లా మామూలుగా ఎన్నో మనం బొమ్మలు కూడా వేస్తుంటారు, ట్విట్టర్ ఏమంటారు దాన్ని. సో ఇలాంటివి మనము ఈ రెండు మనం అనిమస్. Another one is the shadow. So shadow is the darkest, deepest part of the psyche. అసలు మనకు ఈ షాడోలో ఇమ్మోరల్, అగ్రెసివ్ ఏముంటాడో అర్థం కాదు. అసలు చూసేదానికి ఇలా ఉంటాడు షాడో లాగే, ఏం చేస్తాడు అనేది కూడా మనకు. దాంట్లో ఏమంటాడు, దయాలు ఉన్నాయి నా దగ్గర, ఇది ఉన్నాయి అది ఉన్నాయి అనేసి మనం ఒక్కోసారి మనం మన షాడోని మనమే నమ్మమంటుంటాం చూడండి. ఇక్కడ మామూలుగా జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఏ సంథింగ్, సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ అనిమల్ ఇన్స్టింక్ట్స్. సో సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ డెవిల్స్, మాన్స్టర్స్, ఈవిల్స్. సో Jung believed that he should be recognized, that the utilized rather than the overcome. Animal nature of the shadow is to Jung source of vitality, spontaneity and creativity. ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఇప్పుడు మామూలుగా మనకు కొన్ని అనిమల్స్ మానవుల కంటే కూడా బాగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. Another important one is the self. Self is the one of the most important. సెల్ఫ్ థిరీస్ మనం చెప్తాం రా మళ్ళీ. ఈ సెల్ఫ్ గురించి గివ్ ద రెస్పెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నేను చాలా బాగా చదువుతున్నాను, చాలా అందంగా ఉంటా, నేను ఐఎమ్ హ్యాపీ, నువ్వు గురించి పొగుడుకోవడం. సెల్ఫ్. ఎ ఫేమస్ సైకాలజిస్ట్ బై నేమ్ కార్ల్ రోజర్స్, ఆయన సెల్ఫ్ ఆయన గురించి రాస్తాడు, చాలా బాగా రాస్తాడు. మాకున్నది అది, మనం దాంట్లో చదువుతాం. అక్కడ ఎట్లంటే ఆయన చెప్పేది థియరీ ఆఫ్ థెరపీ. ఇతని థియరీ కౌన్సిలింగ్ లో చాలా బాగా ఉపయోగపడతారు. చాలా మంది తనను తాను బాగా పొగుడుకోవాలి. మీరు ఎలా రాసావు ఎగ్జామ్, చాలా బాగా రాసావు సార్, అలా నువ్వు పొగుడుకోవాలి. కానీ నువ్వు చాలా మంది తనను తాను డిగ్రేడేషన్ చేసేసుకుంటారు, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉండదు. కొంతమంది తనను తాను గౌరవించే, నాకేమైంది, నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను, ఐఎమ్ బ్యూటీ, నేను అనుకుంటే ఏమైనా చేయగలను, నేను చదవగలను, ఏమైనా రాణించగలను అనే ఇది ఉండదు. అంతే. ఎప్పుడైతే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేది లేకపోతుందో మనం స్లోగా డౌన్ అయితే వస్తాం మామూలుగా. అందువల్ల ఆల్వేస్ యూ రెస్పెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. హ్యాపీ, ఐఎమ్ సో గ్లామరస్, ఐఎమ్ సో హ్యాపీ, నేను ఎగ్జామ్ బాగా రాయగలను, నిన్ను నువ్వు పొగుడుకుంటూ హ్యాపీగా ఉండాలి. అప్పుడే నువ్వు నీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అంటారు. కొంతమంది అలా కాదు, సెల్ఫ్ డిగ్రేడేషన్, తనను తాను తక్కువ వేసుకుంటారు. నేనా అండి వేస్ట్ అండి ఈ ప్రపంచంలోనే, నేను ఒక వెధవనండి, ఎందుకండి ఈ బ్రతుకు బతుకుతున్నాను, అది ఎంత తప్పదు. దాంట్లో అలాంటివి వచ్చినాయి అనుకోండి, మనం ఆటోమేటిక్గా మనం డిప్రెషన్ స్టార్ట్ కావడం, స్ట్రెస్ స్టార్ట్ కావడం, తర్వాత ఫ్రస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ కావడం, అట్లా లాస్ట్కి ఇట్ లీడ్స్ టు ఎక్కడికి పోతుందంటే అది ఇట్ లీడ్స్ టు సూసైడల్ టెండెన్సీ వరకు పోతుంది. అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీరు ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటూ జాలీగా ఉంటూ మిమ్మల్ని మీరు గౌరవించుకోండి, హ్యాపీగా ఉండండి. మీకేం తక్కువ లేదని మీరు అలా ఫీల్ అవుతూ ఉండాలి.
సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్. సెల్ఫ్ గురించి చాలా బాగా చెప్తాడు కార్ల్ రోజర్స్. అప్పుడు మనం చదివినప్పుడు ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్గా చదువు. ఈ సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ అని ఉంటుంది దీంట్లో. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఏ ఫేమస్ సైకాలజిస్ట్ అందులోనే వస్తాడు ఆయన కూడా. ఫేమస్ సైకాలజిస్ట్ బై నేమ్ మ్యాస్లో అంటారు. మ్యాస్లో హైరార్కికల్ థియరీ పైన లాస్ట్లో ఏమి సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్, సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అంటే మీ నిన్ను నువ్వు బాగా గౌరవించుకొని ఆ రీచ్ అని చేరిపోవాలి. అప్పుడే మనము ఈ సొసైటీలో సక్సెస్ అవుతామని అది దాంట్లో మనకు హైరార్కీ థియరీ చెప్తాడు. అది మనం కూడా వీళ్ళిద్దరూ ఒకే ఫీల్డే, ఎవరు రోజెస్ అండ్ ఆ అప్రోచ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇంకా డీటెయిల్స్గా మనం వెళ్ళిపోదాం. బట్ ఎప్పుడు కూడా మనము ఎక్కడైనా సరే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది, ఎక్కడైనా సరే సెల్ఫ్ అనేది యూనిటీ, తర్వాత అందరిలో కలవడం, బాగా మాట్లాడడం, మన సెల్ఫ్ బాగా దాన్ని ఏమాత్రం బాధ కలగకుండా చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది మనసును బాధ పెడుతూ ఉంటారు. మనసును బాధ పెట్టినామంటే అయిపోయిందండి. మనసు అనేదే చాలా ముఖ్యము. అంతే, ఈ మనసే మనకు చాలా ఒక బృందావనం అని చెప్తాడు ఒక ఆయన కవి. మనకు మనసు కవులు ఉండరు, మీరు చూస్తుంటారు మామూలుగా రుద్ర, ఆత్రేయ వాళ్ళంతా మనసు అనే పదానే తీసుకొని పాటలు రాస్తారు. ఏ పాట అయినా సరే వాళ్ళు మనసుతోనే స్టార్ట్ అవుతారు వాళ్ళ పాట. అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ పీపుల్ బీ హ్యాపీ, అట్ ది సేమ్ టైం యూ రెస్పెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. సెల్ఫ్ డిగ్రేడైజేషన్ మీకు ఎంటర్ అయిందంటే అప్పుడు మనం చూసాం బ్లూ వేల్స్ ఇవన్నీ వచ్చాయి చూడండి. అది ఒక రకమైన టెంప్టేషన్. వాటిపైన కూడా కొన్ని ఆర్టికల్స్ రాసించినాయి. ఆ బ్లూ వేల్స్ లో నిన్ను ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి తీసుకుపోయి ఆ పీక్ వెళ్ళిపోయి ఆ నుంచి నిన్ను డౌన్ చేసేస్తారు మామూలుగా. సో అందువల్ల ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ పీపుల్ బీ హ్యాపీ. సో మీరందరూ సైకాలజీలో చేరినారంటే వీఆర్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ. అట్ ది సేమ్ టైం మీ క్లాసెస్ చెప్తున్నామంటే మాకు హ్యాపీ. సో మన సెల్ఫ్ అనేది హ్యాపీగా ఉంచుకోవడమే. మీరు ఈ క్లాస్ వింటున్నామంటే మాకు హ్యాపీ సార్. ఓ థ్యాంక్ యూ. సో సార్ ఒక్క క్వశ్చన్ సార్, ప్లీజ్. ఇది ఇప్పుడు మీరు సెల్ఫ్ లో నెగటివ్ సైడ్ సెల్ఫ్ డిగ్రేడేషన్ అన్నారు. దాని ఎక్స్ట్రీమ్ లోయర్ పాయింట్ ఈస్ ది డిప్రెషన్ అండ్ సూసైడల్ టెండెన్సీస్ కదా. అలాగే దాని పాజిటివ్ సైడ్ అంటే ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ టూ మచ్ పాజిటివ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, అంటే దాని పాజిటివ్ సైడ్ చూసుకుంటే మరీ టూ మచ్ మన గురించి మనము ఎక్కువగా పాజిటివ్ అనుకుంటే దానికి ఏమైనా అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా? అంటే నెగటివ్ సైడ్ మనకి డిప్రెషన్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ సైడ్ కూడా టూ మచ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ నథింగ్ అంటారు కదా. సో అక్కడ అలాంటిది ఏమన్నా ఉంటుందా? దానికి ఏమన్నా స్పెసిఫిక్ ఏమంటారు సిమ్టమ్స్ లాగా ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉంటాయా అన్నది ప్రశ్న. అంటే దట్ ఈస్ మీరు చెప్పింది ఏమంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో యువర్ పాయింట్ ఈస్ ఆల్సో ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటారు. ఇప్పుడు మనం ఏమి లేకపోయినా కూడా దాన్ని అది మీరు చెప్పేది యువర్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆల్వేస్ ఒక్కోసారి టోటల్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోతాం, అవునా కదా. సో అందువల్ల అంత లేదు దాని గురించి. బట్ ఎక్కువ ఆలోచన కొంతమంది చాలా ఏం రాసావు ఎగ్జామ్ అంటే ఏమి రాయకపోయినా బ్రహ్మాండంగా రాసామని చెప్తుంటారు. కానీ లాస్ట్లో ఏమైతుంది, రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత అతని నంబరే ఉండదు. సో అలా అప్పటికేమో బాగుంటుంది. కానీ సెల్ఫ్ డిగ్రేషన్ మనకు ఫస్ట్ వచ్చేది స్ట్రెస్ అనేది వస్తుంది. బట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు దాంట్లో కూడా ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ కొంచెం ఇబ్బంది. మీరు చెప్పినట్లు దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్, నిజమే. అంటే దానికి నెగిటివ్ గా మనం ఎక్కడా లేదు. బట్ యూ ప్లీజ్ డెవలప్ ది పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ అని అట్లా చెప్తా వస్తుంది. కొంతమంది ఎప్పుడు నెగిటివ్నే ఉంటారు చూడండి. మామూలుగా ఆప్టిమిస్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఆప్టిమిస్ట్ అండ్ పెసిమిస్ట్ అంటాం మనం మామూలుగా. ఆప్టిమిస్ట్ ఏమి ఆల్వేస్ థింకింగ్ అట్ టుమారో ఈజ్ బెటర్ దాన్ టుడే. ఎక్కడికి పోయినా కూడా హ్యాపీగా పోతుంటాడు ఆయన. బస్సులో ఎక్కినా కూడా మామూలుగా ప్రశాంతంగా వాతావరణాన్ని చూస్తూ మామూలుగా కిటికీ దగ్గరే నిలబడుకొని అన్ని ప్రకృతిని తిలకించుతూ పోతాడు. వేరేజ్ మీకు అదే బస్సులోనే మామూలుగా ఈ పెసిమిస్ట్ కూర్చుని అనుకోని ఆయన విండో మామూలుగా గేట్ కాడన్నా కూర్చుంటాడు, లేకపోతే ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ కాడన్నా కూర్చుంటాడు. ఈ మధ్యలో ఒక 5-6 మందిని అడిగితే వాళ్ళ క్వశ్చన్లో ఏం చెప్తారు, ఏమో ఎక్కడైనా పడిపోతే ఎందుకు ఇక్కడ కూర్చున్నావు, ఆ తట్టలు దొరుకుంటాయి ఇవి దొరుకుంటాయి అంటే, నో సార్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ సార్, ఏదైనా జరిగిన వెంటనే దూకొచ్చు అనేసి. ఎక్కినప్పటి నుంచి నువ్వు అలా ఆశిస్తే మనం ఏం చేయలేం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫ్లైట్ లో మనం ఎక్కినప్పటి నుంచి ఇది ఎక్కడన్నా పడిపోతుందేమో అంటే అసలు ఆయనకు మనం ఏం చేయలేం. ఎక్కినప్పటి నుంచి మనం ఆయనకు రెడీ పెట్టాలి మాస్క్, ఆక్సిజన్ మాస్క్. సో అందువల్ల
సెల్ఫ్ మనకు అది కూడా ఒక రకమైన ఫోబియా అంటాం మనం. ఇవన్నీ ఫోబియాస్లో చదువుకుంటాం. అగ్రోఫోబియా, అక్రోఫోబియా, మోనోఫోబియా. ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ దే హ్యావ్ వన్ ఫోబియా డెఫినెట్లీ, వన్ ఆర్ అదర్. సమ్ పీపుల్ అగ్రోఫోబియా, మోనోఫోబియా, సమటోఫోబియా, ఎన్నో మనం అలాంటి చెప్పుకుంటూ పోతే దీంట్లో ఫోబియాస్ లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. కొంతమందికి ఎగ్జామ్స్ ఫోబియా, ఎగ్జామ్స్ అంటే భయపడరు. కొంతమంది అయినా కూడా భయపడతారు. ఏం రాస్తాం అనేది కదా, తప్పకుండా రాస్తాం. సైకాలజీలో నువ్వు రాయకుండా పోయేదే లేదు. నువ్వేం రాసినా సైకాలజీ అక్కడ పాయింట్. కాన్సెప్ట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఏదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అడిగారు, ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. అవునండి, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అని ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ చేసి లాస్ట్కు అది ఇంకొక రకంగా అయితే అదేం చేస్తారంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో, అది కూడా దట్ ఈస్ ఆల్సో ఉన్న ఆన్సర్. Suggestion, sir. Yes, please. Actually, unjustified praise of self is termed as egotism. Egotism? Yeah. Egotism. Unjustified self-praise is termed as egotism. సార్ ఇంకోటి ఇప్పుడు మన తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది చూడండి సార్, అతి సర్వత్ర వర్జయేతని. ఏది కూడా మన గురించి మనం అతిగాను అనుకోకూడదు, అట్లా అని తక్కువగాను అనుకోకూడదు. బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండడమే దీనికి పరిష్కారం అని నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే సెల్ఫ్ బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలి అనుకుంటే ఇట్లా ఆలోచిస్తే సరిపోతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. బ్యాలెన్స్డ్ పర్సనాలిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ గుడ్. బ్యాలెన్స్డ్ గా మనం ఉంటేనే లైఫ్ లో సక్సెస్ అయ్యేది. ఏ దానికి మనం సీరియస్ కావడం, మళ్ళీ ఇది కావడము, ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్డ్ పర్సనాలిటీ అంటారు. మీరు చెప్పింది కరెక్ట్. హై లో కాకుండా మధ్యలో బ్యాలెన్స్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సమ్ టైమ్స్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ఏ పాజిటివ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, పాజిటివ్ థింకింగ్. ఇవన్నీ మనకు ఎప్పుడైతే బ్యాలెన్స్డ్ పర్సనాలిటీ మనలో ఉందంటే డెఫినెట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ది పాజిటివ్ థింగ్స్. అలా కాకుండా మనము ఒక రకమైనటువంటి పర్సన్ మన గురించి మనం తక్కువ వేసుకున్నప్పుడు మనం ఏమీ సాధించలేము. నో సక్సెస్ ఏమి ఉండదు. కొంతమంది ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ ది స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ ఆఫ్ ది సక్సెస్ అని మనం అంటాం. చాలా మంది 1-2 సార్లు ఫెయిల్ అయితేనే మళ్ళీ వెంటనే మానేస్తారు. కొంతమంది ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఐఏఎస్, సివిల్ సర్వీస్ రాస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఒకసారి పోయినా మళ్ళీ రెండోసారి ఐపీఎస్ అవుతాడు, మళ్ళీ మూడోసారి కూడా రాస్తాడు, ఐఏఎస్ అవుతాడు, మళ్ళా కూడా రాస్తాడు నా మంచి ర్యాంక్లో. బట్ పాజిటివ్ వేలో రాయడం వేరు. నీకు అసలు ఏది రాలేదు అనుకో, అప్పుడు అది వేరు. చూడండి, మామూలుగా ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయ్యాడు, ఐఆర్ఎస్ సెలెక్ట్ అయ్యాడు, ఆయన ఏమి హీ వాంట్స్ టు రైట్ సమ్. నేను ఏమీ సెలెక్ట్ కాలే, నాకేమైపోతుంది ఒక రకమైనటువంటి నేను రాయలేను, సో ఐఎమ్ ఏ ఫెయిల్యూర్ మ్యాన్ అని మనం అనుకుంటాం. ఎస్, ఓకే. అనేదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, ఓకే మనం ఇక్కడికి వస్తాం. దట్ ఈస్ ది డైనమిక్స్ ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీ. ఈ డైనమిక్స్ ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీలో మెయిన్లీ 5 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి మనకు కూడా, 4 ఐ థింక్. సో దట్ ఈస్ ది లిబిడో, ఈక్వలెన్స్, ఎంట్రోపీ అండ్ ఆపోజిట్స్. ఈ లిబిడో అనేది మనము ఒక్కో దగ్గర ఒక రకంగా చెప్తాం. అక్కడ ఏమన్నాము, ఫ్రాయిడ్ లో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ సెక్సువల్ ఎనర్జీ అని. ఇక్కడేమి జస్ట్ లైక్ ఏ మామూలుగా ఆయన చెప్పింది సెక్సువల్ అగ్రెసివ్ ఎనర్జీ అంటాడు. బట్ ఈయన ఏమంటాడు, ఈస్ డిఫైన్ libido as a general biological life energy that is concentrated on different problems as they arise. ఆయనేమో సెక్సువల్, ఫ్రాయిడ్ libido was mainly sexual nature అంటాడు. ఈయనేమో no, it is not that one, it is only biological life energy. మామూలుగా మనకు బయలాజికల్ డ్రైవ్స్ అని మనం చదువుతాం మామూలుగా మ్యాథ్స్ లో తిరిగి. ఈ బయలాజికల్ డ్రైవ్స్ అనేది మామూలుగా హంగర్, థర్స్ట్, సెక్స్ అని ఉంటుంది. మిగతా అన్ని మనము సైకలాజికల్ గా వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది సెక్యూరిటీ నీడ్స్, సేఫ్టీ నీడ్స్, బిలాంగింగ్ నీడ్స్, తర్వాత సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ నీడ్స్, తర్వాత లాస్ట్ లో సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ నీడ్స్. తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఒక్కొక్కరు ఒక రకంగా చెప్తారు దీంట్లో. తర్వాత ఈయన ఏం చెప్తాడంటే ఈ ఫిజియలాజికల్ సచ్ థింగ్స్ ఏమంటాడంటే ఆయన ఈటింగ్, ఎలిమినేషన్ అండ్ సెక్స్ అన్ని అని ఈయన చెప్తాడు. ఆయన ఏం లేదు, ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ సెక్సువల్ ఎనర్జీ అని అంటాడు. అంటే ఎరోజెనిక్ జోన్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఆయన దాన్ని కూడా కంపేర్ చేస్తారు, ఆ టైంలో అక్కడ లొకేట్ అవుతుంది అనేసి చెప్పడం. తర్వాత ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈక్విలియన్స్, దీంట్లో మనకు లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ పైన మనకు దీంట్లో చెప్తా వస్తాడు.
చెడోష్ణత అంటాం మనం. ఎంట్రోపీ. దీంట్లో మామూలుగా వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ ఏ మామూలుగా ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈక్వలెన్స్ లో ఎంట్రోపీ అండ్ ఆపోజిట్ డెమాన్స్ట్రేట్స్ the principle of the equivalence is the law of thermodynamics. Thermodynamics lo energy idi. What is it called? The conservation of energy. It is related to the what is it called? The physics, this one. So psychic energy is concentrated on conscious activities. Then unconscious activities will suffer and vice versa. This is the another one. Then come to the another one, principle of entropy, lack of order. ఎంట్రోపీలో మామూలుగా మనము దీంట్లో ఎన్నో రకాలుగా చెప్పచ్చు. లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ దీంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ హాట్ ఆబ్జెక్ట్, ఏ కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద సైడ్ బై సైడ్. తర్వాత ఇట్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ హాట్ ఆబ్జెక్ట్ టు కోల్డ్ వన్ అంటిల్ దేర్ టెంపరేచర్స్ ఆర్ ఈక్వల్. లైక్వైజ్ అకార్డింగ్ టు నేనేం చెప్తా అంటే దెర్ ఈస్ ఎ టెండెన్సీ ఫర్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది సైకి టు హ్యావ్ ఈక్వల్ ఎనర్జీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద కాన్షియస్ అండ్ అన్కాన్షియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది సైకి వుడ్ బి ఈక్వల్ ఎనర్జీ. సో మనకు ఈ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వలైజేషన్ ఆఫ్ ది వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది కాన్షియస్ అండ్ అన్కాన్షియస్. దెన్ అనదర్ వన్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్స్. Principles of opposites is a very close to Newton contention that for every action there is an equal and opposite reaction. Or Hegel's statement that is everything carries within itself its own negation. So దీంట్లో మనకు ఎలా ఉంటుందంటే అన్ని వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఇతని థియరీలో ఏం చెప్తారంటే ద అన్కాన్షియస్ ఈజ్ కాంట్రాస్టెడ్ విత్ ది కాన్షియస్, the rational with irrational, feminine with masculine, and animal with the spiritual, casuality with teleology, progression with regression, introversion and extroversion, thinking with feeling, and the sensing with intuitions. దీంట్లో మామూలుగా a sad truth of the man real life consists of complex of inexorable opposites, day and night, birth and death, happiness and misery, good and evil. We are not even sure that one they prevail against the other. దీంట్లో మామూలుగా ఇతను చెప్పేది ఏమంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్. మనం కూడా కొంతమంది ఎప్పుడు ఆపోజిట్గా ఆలోచిస్తాం. అంత కొంతమంది అయితే మేము చూస్తుంటాం, చాలా మంది వచ్చి సార్ నాకు ఇలాంటి థాట్ వస్తుంది, నన్ను ఏం చేయమంటారు సార్. బట్ అక్కడ ఏమి ఆ థాట్ ఎందుకు వస్తుంది? నేనేం సక్సెస్ కాలేనేమో. ఇప్పుడు మనం మామూలుగా కెరియర్ గైడెన్స్ అని మీలాంటి వాళ్ళని సైకాలజిస్ట్ అయిన తర్వాత యు ఆర్ గోయింగ్ టు అపాయింట్ సమ్వేర్ ఇన్ ద కౌన్సిలర్స్. పర్టికులర్లీ ఒక్కొక్కరు ఒక రూట్లో మెడికల్ చదివే వాళ్ళు అట్లా మెడికల్ రూట్లో పోతారు. ఇక్కడ మా దగ్గర అయితే పీజీ డిప్లొమా ఇన్ గైడెన్స్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ అని ఒక డిప్లొమా చేస్తారు. ఎక్కువ మంది డాక్టర్లు, తర్వాత నర్సెస్, తర్వాత ఈ ఎక్కడైనా సరే కెరియర్ గైడెన్స్ ఇచ్చారు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ జాబ్స్. సో ఆ జాబ్స్లో అతనికి ఇంట్రెస్ట్ ఏది ఉందని మనం కనుక్కోవాలి ఫస్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది దెర్ ఈస్ ఎ వన్ టాపిక్ ఈజ్ కాల్డ్ ది ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ లైకింగ్. ఏది అతనికి లైకింగ్? దాంట్లో మనకు చాలా ఉన్నాయి. స్విబ్ స్ట్రాంగ్ వొకేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ బ్లాంక్ అని, కూడర్ ప్రిఫరెన్స్ షెడ్యూల్ అని, కస్టోన్ ఇంట్రెస్ట్ షెడ్యూల్ అని, ఈ షెడ్యూల్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఆ షెడ్యూల్ ఇచ్చిన తర్వాత అదంతా చేసిన తర్వాత అనలైజ్ చేస్తే ఇతనికి ఏ ప్రొఫెషన్ అంటే ఇష్టం అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది. సో అది ఇప్పుడు ఎక్కువ వొకేషనల్ కౌన్సిలర్ అంటారు. అతన్ని కనుక్కోవాలి నువ్వు ఫస్ట్. కొంతమంది అతనికి ఇష్టం లేనిది జాయిన్ చేయించి చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంటారు. చూడండి, మనం చూస్తుంటాం. సో ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్ బట్ మై పేరెంట్స్ ఆర్ అని ఏమో చెప్తా ఉంటాడు. ఇంకా దాని గురించి ఆలోచిస్తాడు. తర్వాత చాలా ఉండదు. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో అసలు ఎక్కువ వై ద యంగ్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కమిట్ సూసైడ్ అంటే ఈ రీజన్స్ అన్ని చాలా చెప్తున్నారు. అసలు ప్రివెంట్ చేయలేకపోతున్నాం. యూత్ ఎక్కువ మంది చనిపోతున్నారు. ఇక్కడ ఎక్కడంటే అక్కడ ట్రైన్ల కింద పడడం, లవ్ అని, తర్వాత చదవలేకపోతున్నారని, ఇవన్నీ అతనికి ఇష్టం లేని పనులు చేశారని. బట్ సూసైడల్ టెండెన్సీ అనేది ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మనం తగ్గించాలి. ఆ సమయంలో మనం కాపాడినామంటే మళ్ళీ ఎక్కడికి ఏం కాదు. బట్ వేర్ ఎవర్ బీయింగ్ ఏ సైకాలజిస్ట్ యూ మస్ట్ గివ్ సమ్ సజెషన్స్ టు ప్రివెంట్ ది
సూసైడల్ టెండెన్సీస్. తప్పకుండా మనం వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయగలము. వాళ్ళను ఇది అంటే ఏమి, దే ఆర్ వెరీ వెరీ అగ్రెసివ్. ఈ కరోనాలో చూడండి మనం ఎలా అయిపోయాం. చాలా మంది ఎన్నో ఫోన్ కౌన్సిలింగ్ కూడా ఉండే మాకు. అప్పుడప్పుడు నాకు చాలా యాంగ్జైటీగా ఉందండి, నేనేం చేయాలి అనేసి మనకు 4 మంచి మాటలు చెప్పాలి. మనం ఏం కాదులేండి, మీరు ఏం కాదు, యువర్ ఓకే అట్లా. మామూలుగా అలా చెప్పడంలోనే ఉంది. నువ్వు బీయింగ్ ఏ సైకాలజిస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సే సమ్ గుడ్ వర్డ్స్. గుడ్ వర్డ్స్ ఆల్వేస్ లీడ్స్ టు గుడ్ థింగ్. ఎప్పుడైనా సరే మనం ఎవరైనా సరే మనం ఎవరిని అడిగినా కూడా మనం హ్యాపీగా మాట్లాడడం వాళ్ళకు. అంటే ఏమి ఇక్కడ 2 చూడండి, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్లో మామూలుగా రిగ్రెషన్ ఇక్కడ చెప్తాడు, అంత ఆపోజిట్లో. అంటే మనము అన్కాన్షియస్లో ఆపోజిట్లో ఆలోచించినా కూడా కాన్షియస్లో మాత్రం మనం డైరెక్ట్గానే ఆలోచించాలి. ఆపోజిట్లో ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏం చెప్తాడంటే, మామూలుగా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ అనే దాంట్లో మనం ఏదైనా సరే, కొంతమంది మనం ఇది పని చేయకూడదంటే కూడా ఆ పని చేస్తాం. ఇక్కడ వెళ్ళొద్దండి అంటే అక్కడ వెళ్తా ఉంటాం. మనం చూడండి సరే, ఇలా చేసుకుంటూ పోతే మనకేమవుతుంది, రియల్ లైఫ్లో కాంప్లెక్సెస్ అనేది గ్యారెంటీ వస్తాయి. కాంప్లెక్సెస్ మనకు చాలా ఉన్నాయి. మనం మామూలుగా ఈ కాంప్లెక్సెస్ మనం ఎంటర్ అయినా అంటే మనం ఏం చేయలేకపోతున్నాం, లాస్ట్ లైఫే లేదని. ఓకే, లీవ్ ఇట్, దట్ ఈస్. తర్వాత కమ్ టు ది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది సైకలాజికల్ ఫంక్షన్స్. సైకలాజికల్ ఫంక్షన్స్ లో మెయిన్లీ ఇక్కడ ఎక్కువ మనం చెప్పేది ఈ సైకలాజికల్ ఫంక్షన్స్ లో ఇక్కడ ఈయన ఏం చెప్తాడంటే, ఈ సైకలాజికల్ ఫంక్షన్స్ అనేటి ఇతను మామూలుగా అలా అనకుండా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఓరియంటేషన్ యాటిట్యూడ్స్ అని అంటాడు. ఓరియంటేషన్ యాటిట్యూడ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ మస్ట్ నో ది what is attitude. What is attitude? What is attitude? సార్ తెలుగులో అయితే ఒక దృక్పథము అని. తెలుగులో అయితే మీనింగ్ వైఖరి అంటాం. మామూలుగా నీ వైఖరి నీకు తెలియకుండానే ఏరే వాళ్ళ పైన ఒక రకమైనటువంటి అభిప్రాయం ఏర్పడిపోతుంది. ఇంగ్లీష్లో ఏ ఫేమస్ సైకాలజిస్ట్ బై నేమ్ Crutchfield says that attitudes are cognition, feelings, and action tendencies are interrelated to form a system. That particular system is called the attitude. Cognition లో ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ కాగ్నిషన్ అనేది దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో. మామూలుగా కాగ్నిషన్, ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి. తర్వాత ఏమి, యాక్షన్ టెండెన్సీస్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ టు ఫార్మ్ ఏ సిస్టమ్. మనకు తెలియకుండానే కొందరిపైన ఒక నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఏర్పరచుకుంటాం. ఇలా కొంతమంది సైకలాజికల్గా డిజార్డర్గా ఉన్నారనుకో, అందరిపైన నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకొని ఇండివిజువల్ ఫియరింగ్ అనేది డెవలప్ చేసుకొని ఇతను నన్ను ఏదో చేయాలనుకుంటున్నాడు, రోజు నా దిక్కు చూస్తున్నాడు, అందరిని ఎవరిని ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా నమ్ము. భోజనం పెట్టినా కూడా ఇందులో ఏమన్నా కలిపారా. మనం సీరియల్స్లో చూస్తుంటాం చూడండి, ఎక్కువ కాంప్లెక్సెస్ అందులో మామూలుగా మనం చూస్తాం. దాంట్లో ఎట్లా అంటే కాగ్నిషన్, ఫీలింగ్స్ అండ్ యాక్షన్ టెండెన్సీస్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ టు ఫార్మ్ ఏ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది యాటిట్యూడ్. ఈ యాటిట్యూడ్స్ లో మనకు ఓరియంటేషన్ యాటిట్యూడ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది. ఈయన ప్రకారం అయితే మనుషులు 2 రకాలుగా ఉంటారు. దే ఆర్ ది వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్ అని, తర్వాత ఎక్స్ట్రోవర్షన్, ఇంట్రోవర్షన్ అంటారు. ఎక్స్ట్రోవర్షన్ మనకు తెలుసు. ఎక్స్ట్రోవర్షన్ ఇప్పుడు మామూలుగా ఎలా ఉంటారు. Extroversion is always what is it called, the open mind, outgoing, always happy. They are the always happy, but at the same time they won't keep secret. గలగల మాట్లాడాలి. జాలీగా ఉన్న పురుషులు ఎవరంటే ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్ మామూలుగా. తర్వాత మధ్యలో ఇంకొకరు ఉన్నారు, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది, ఇంకా వీళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే పాజిటివ్ థింకింగ్, హెల్పింగ్ నేచర్. ఎక్కడైనా సరే హెల్ప్ చేయాలనే ఒక ఇది దృక్పథం ఉంటుంది. ఇలాంటి ఓపెన్ మామూలుగా ఎక్కువ మంది మామూలుగా ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్ మనకు చూస్తాం. ఎక్స్ట్రోవర్ట్గా ఉండేది బెస్ట్ అంటాను మామూలుగా. బట్ ఇంట్రోవర్ట్స్ ఎలా ఉంటాడు. ఇంట్రోవర్ట్స్ ఏమి ఎప్పుడు థింక్ చేస్తూ ఉంటాడు. తర్వాత ఎలా ఉంటాయి ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పండి కొన్ని. ఇంట్రోవర్ట్స్ ఎలా ఉంటాడు, ఎవరితో మాట్లాడరు, వాళ్ళల్లో వాళ్ళు ఎక్కువ మిగిలిపోతూ ఉంటారు.
గుడ్ వాళ్ళ పని ఏదో వాళ్ళు చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు, బుక్స్ చదువుకుంటూ ఉంటారు, రూమ్ లో బోల్డ్ మంది ఉన్నా గానీ ఒంటరిగా కూర్చుంటారు. అట్లా కూర్చుంటే మంచిది అంటారా మీరు? కాదు, నువ్వు ఎవరమైనా మానవుడు ఒక సంఘ జీవి, అందరితో మాట్లాడాలి, హ్యాపీగా ఉండాలి. మనం ఎప్పుడు చనిపోతామో మనకే తెలియదు. ఫ్రాయిడ్ చెప్తారు చూడండి, వీ డోంట్ నో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డై అనేది. కానీ అలాంటప్పుడు మనం ఏమి హ్యాపీగా ఉండాలి, 10 మందితో మాట్లాడాలి, విల్ హెల్ప్ ద పీపుల్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ ఇంట్రోవర్ట్స్ యాటిట్యూడ్ ఇస్ గుడ్ ఆర్ ఎక్స్ట్రావర్ట్ యాటిట్యూడ్ ఇస్ గుడ్ సార్? మధ్యలో మూగరు కూడా ఉంటారు, చెప్తా అయిపోయాక చెప్తా. ఇంట్రోవర్ట్స్ గా మనం ఉండడం మంచిది కాదేమో ఉంటుంది. అట్లని టూ మచ్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్ మన సీక్రెట్ అని వాళ్ళు చెప్పినామంటే మళ్ళీ మనము వాళ్ళు ఇది ఇబ్బంది పెడతారు. మామూలుగా తెలుగు వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్తుంటారు, ఆ మాటలు నాలో ఉన్నంత వరకు అవుతాయి అవి కోట్లు, అవి బయటికి వస్తే అవుతాయి నాకు తూట్లు అని వాళ్ళు చెప్తుంటారు. మన సీక్రెట్లు అందరూ ఎవరు చెప్పకూడదు, మనసులోనే పెడతారు. కొన్ని అందువల్ల ఇప్పుడు మనకు బ్యాంక్ వాళ్ళు అయితే ఇస్తారు, ఓటీపీలు ఎవరు చెప్పకండి, హరీలకు చెప్పకండి, చెప్పకండి ఇట్లా. అందువల్ల మనం ఇంట్రోవర్ట్స్ గా ఉండొచ్చు, కానీ ఇంట్రోవర్ట్స్ నాకు యాజ్ ఎ సైకాలజిస్ట్ గా ఇంట్రోవర్ట్స్ వద్దంటారు. ఇంట్రోవర్ట్స్ గా ఉండు, లిమిట్స్ లో ఉండు, బీ హ్యాపీగా ఉండు, తర్వాత గలగల మాట్లాడు. కొంతమంది ఎప్పుడు ఒక్కరుగా ఉంటారు, ప్లీజ్ నన్ను వదిలేసే అంటాను. ఎప్పుడైతే నన్ను వదిలేసి అని అన్నాడో అప్పుడే మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏదో స్టార్ట్ అయ్యాడు. సార్ మీ మాటలు వినిపించట్లేదండి. ఓకే, బానే ఉంది, ఏం ఓకే. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంట్రోవర్ట్ అనేది షై కైండ్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ అన్ని ప్రతిసారి కాకపోవచ్చు. కాకపోతే వాళ్ళు ఇంట్రోవర్షన్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి ఇంట్రాస్పెక్ట్ ఎక్కువ చేసుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను సార్. అంటే వాళ్ళు లోపలికి చూసుకుంటారు, ప్రతిదీ ఇలా బయటికి వాగేయకుండా వాళ్ళు కూడా రిఫ్లెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, రెట్రాస్పెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఇంట్రోవర్ట్ గా ఉన్న వాళ్ళు మనం గమనిస్తే కొంచెం క్వైట్ గా ఉన్నా కూడా ఆ సైలెన్స్ లో వాళ్ళు ఇవన్నీ విశ్లేషించుకుంటూ ఉంటారేమో అనిపిస్తుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది సైంటిస్ట్ వాళ్ళు చెప్తారు చాలా, దాంట్లో ఒక దగ్గర ఎక్కడో చదివిన, మోస్ట్ ఆఫ్ ది సైంటిస్ట్ ఆల్మోస్ట్ దే ఆర్ ఓన్లీ ఇంట్రోవర్ట్స్ అంట. ఇంట్రోవర్ట్స్ అట, ఎందుకంటే వాళ్ళు డీప్ గా ఎప్పుడు థింకింగ్ ఇలా ఇలా ఉంటారు. కానీ ఇంకొక రకంగా కూడా మనం చెప్పచ్చు, మీరు చెప్పినట్టు కొంతమంది వాళ్ళని గురించి ఆలోచిస్తూ డీపెస్ట్ థింకింగ్ వాళ్ళతోనే ఉంటారు. నేనేమంటానంటే మనం హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఈ కరోనాలో మనం 2 ఏళ్ళు ఎట్లా బ్రతుకున్నాం, ఎంత ఘోరమైన జీవితం గడిపినాం. బయటకు రాలేక ఇంట్లోనే ఉండి మనం ఎంతసేపు మనమే మాట్లాడుకుంటే. ఇప్పుడు చూడండి, మామూలుగా చాలా మంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దే ఆర్ డూయింగ్ ది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. మార్నింగ్ 9కి స్టార్ట్ అయితే ఎప్పుడో పాపం రాత్రి 10కు దిగుతున్నారు. అదే ఆఫీసు పోయినామంటే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, ఇంట్లోనే అన్ని బాగుంటాయి. కానీ ఆల్మోస్ట్ ఈ మధ్యలో ఒక 200 మందిని మేము సర్వే చేసాం, ఒక సైకాలజిస్ట్ ఒక అబ్బాయి చేసి మా దగ్గర పేపర్ రాయాలని. అంటే ఈ జస్ట్ లైక్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వల్ల స్ట్రెస్ ఉందా లేదా అని కొన్ని క్వశ్చన్లు తయారు చేసి అతను ఇచ్చేసాడు, బాగుంటుంది. చాలా మంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దే ఆర్ నాట్ టు డూ ద వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. ఎందుకంటే ఆఫీస్కి పోతే మా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కలవచ్చు, అక్కడ ఆఫీస్లో చాలా బాగుంటుంది, ఆ వాతావరణం ఉంటుంది, మన పనులంతా చేసేసి వెంటనే మనం బయటకు వచ్చి సాయంకాలం ఫ్రీగా ఉండొచ్చు. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ యువర్ హోమ్, యువర్ మదర్ ఈస్ దేర్, యువర్ ఫాదర్ ఈస్ దేర్, యువర్ సిస్టర్ ఈస్ దేర్, వాట్ హ్యాపెండ్ టు యూ? నో సార్, అక్కడే బాగుంటారు. దానికి రీజన్ చెప్పండి, వై యు ఆర్ థింకింగ్ లైక్. ఇవి మనము కొన్ని ఈ మధ్యలోనే ఒక ఆర్టికల్ రాశాడు కోయంబత్తూర్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ఒక ఆయన, దీనిపై వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వల్ల ఎక్కువ స్ట్రెస్ వస్తుంది అనేసి. ఆర్ యు అగ్రీ? మీరేం చెప్తారు, మీరేమంటారు? అదే యాక్చువల్ గా అంటే నా ఒపీనియన్ లో ఉండండి, ఇది ఇంట్రావర్ట్ మంచిదా ఎక్స్ట్రావర్ట్ కరెక్టా అనేది ఓవర్ ద పీరియడ్ మారుతూ వస్తుంది. అంటే సొసైటీ ఎలా చేంజ్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి. అంటే ఒక 25 సంవత్సరాల క్రితము మనకి తల్లిదండ్రులు కానీ టీచర్లు కానీ ఎక్కువ మాట్లాడద్దు, ఎందుకు ప్రతి దాంట్లో అట్లా చేస్తావు, నువ్వు డిసిప్లిన్డ్ గా ఉండాలి అలా చెప్పి పెంచారు. కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన సొసైటీలో
అంటే మనకి సోషల్ మీడియా ఎక్కువైపోయి, కమ్యూనికేషన్ ఎక్కువైపోయి, వాళ్ళ పిల్లల్ని ఏంటంటే నువ్వు బాగా మాట్లాడాలి, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ వెరీ గుడ్ కంట్రోల్ ఇన్ యువర్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పి వాళ్ళని ఎక్స్ట్రావర్డ్స్ కింద తయారు చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. సో నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే సొసైటీ ఎవాల్వ్ అవుతున్న కొద్దీ దీనికి అడాప్ట్ అవ్వటానికి మనుషుల్ని ఏదైతే కరెక్ట్ అనిపిస్తుందో ఆ టైంలో బహుశా దానికి ట్యూన్ చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఇక్కడ ఇంట్రోవర్ట్స్ గా ఉండి అట్లా ఫారిన్ పోతే చాలా మంది ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అయిపోతారు. ఎందుకంటే అక్కడ కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే బయట పోయి పడతాడు. మాకు తెలుగులో కూడా కొంతమంది ఒక ఎవరు పుస్తకాలలో రాసి దాంట్లో సామెతలు అని. ఇక్కడ మామూలుగా తిరుపతి సైడ్ ఏమంటే ఊరుకున్నంత ఉత్తమము మామూలుగా గుండు కొట్టుకుంటారు ఈ కాలం అంతా. ఓడుకున్నంత ఆనందమే ఉండదు, ఉండదు హ్యాపీగా ఉంటాం అని అంటాడు అతను. మరి అప్పుడు మనం ఊరికే ఉన్నారంటే అతను ఇంట్రోవర్ట్ అని అనుకుంటాం. సార్ చిన్న మాట, అంటే ఇంట్రావర్ట్ ఎక్స్ట్రావర్ట్ అనేది రెండు రకాల వ్యక్తిత్వాలని నేను అనుకుంటాను. అయితే ఇంట్రావర్ట్ ఆనందంగా లేరని అనుకోక్కర్లేదేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వాడు వ్యక్తిగతంగా తనలో తను మాట్లాడుకోవడం, లేదా కవిలు అవ్వచ్చు, రైటర్స్ అవ్వచ్చు, ఇంకా సింగర్, తనంతట తానుగా సెల్ఫ్ ఎంజాయ్మెంట్ చేసే ఉండొచ్చు, ఆనందించరని అనుకోవడానికి లేదు సార్. అయితే 10 మందికి చెప్తే ఇందులో ఏదైనా తప్పు ఉంటుందేమో అనే భావాన్ని వ్యక్తపరచడంలో అతను ఇంట్రావర్ట్ గా మిగిలిపోతాడేమో తప్ప 10 మందిలోనూ చెప్పలేడు. కానీ ఒక పేపర్ మీదో దేని మీదో ఒక బుక్ గానో చేయగలుగుతాడు. తన పని తాను చేసుకుంటూ ఆనందాన్ని పొందుతాడని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను సార్. ఇప్పుడు మనం చూస్తే సార్, ఆయన ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ ఉన్నాడు చూడండి సార్, ఆయన చాలా ఇంట్రోవర్ట్. ఆన్ ద కాంట్రరీ పట్టాభిరామ్ గారు సైకాలజీ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు. ఇద్దరు అసలు ఆపోజిట్ పర్సనాలిటీస్. ఈయనేమో అంతర్ముఖుడు, ఈయనేమో బాగా అవుట్ స్పోకెన్. మరి ఇద్దరు హ్యాపీగా లేరా అంటే ఈయన పాటికి ఈయన హ్యాపీగా ఉన్నాడు, ఆయన పాటికి ఆయన ఇంకా ఆనందంగా ఉన్నాడు. ఆ పాయింట్ అదే ఇంతకుముందు ఎవరో అన్నట్టు ఇంట్రోవర్ట్స్ కూడా హ్యాపీగానే ఉంటారు సార్. కాకపోతే షైగా మరీ ఒక లోపల భావన పెట్టుకుని సమాజంలో వాళ్ళు తక్కువగా చూస్తారు. ఇంట్రావర్ట్ ఫీలింగే అది కదండి, తక్కువగా చూస్తారేమోనని ఒక ఫీలింగ్ ఎదరికి రారు తప్పితే, ఆ ఫీలింగ్ పోతే వాళ్ళు ముందుకు వస్తారు, వాళ్ళు మంచి భావాలు కూడా ఉంటాయి. ఎక్స్ట్రావర్ట్ లో ఓపెన్ అవుతారని మాకు అనిపిస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? Excuse me, sir. Yes, it depends upon the situation, sir. An extrovert may be an introvert, an introvert may be an extrovert in different situations. Both qualities are there. Yes, sir. ఒక్క నిమిషం. మనకు అందువల్ల ఇంకొక టైప్ కూడా చెప్పినాడు, ఇంట్రోవర్డ్స్, ఎక్స్ట్రోవర్డ్స్ అండ్ యాంబివర్డ్స్ అంటారు. వాళ్ళు కూడా మధ్య రకం వాళ్ళు ఇటు అటు రెండు వైపులా పోతూ అడ్జస్ట్ అయితే జీవితాన్ని హ్యాపీగా సాగిస్తారని. యాంబివర్డ్స్ యాంబివర్డ్స్ అనే వాళ్ళు మనలంటారు. ఒక డెసిషన్ వెళ్ళిపోవడం. ఇప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పండి. రిజర్వ్డ్ ఉంటారు కొంతమంది, వాళ్ళని ఇంట్రోవర్ట్స్ అనొచ్చా? తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ డిస్కషన్ ఏంటంటే వాళ్ళ స్థాయిని బట్టి, వాళ్ళు ఎంచుకున్న ఫీల్డ్ బట్టి ఇంట్రోవర్ట్స్, ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్ వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతుంటారు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫీల్డ్ అని కూడా అనిపిస్తుంది వాళ్ళ కెరీర్ కి. ఇప్పుడు మామూలుగా నేను చెప్తా ఒక మాట, మనము థింకింగ్ లో మనం చదివినామంటే దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది క్రియేటివ్ థింకింగ్ అంట. ఈ క్రియేటివ్ థింకింగ్ లో అక్కడ క్రియేటివ్ థింకర్స్ అందరూ ఇంట్రోవర్ట్స్ గానే ఉంటారు చూడండి. దాంట్లో ఏమంటే ఈ టొరెంటో అనే ఒక ఆయన మామూలుగా ఆయన చెప్తాడు, 4 స్టేజెస్ చెప్తాడు ఆయన. ఫస్ట్ ఒక కవి ఏదైనా రాయాలంటే ప్రిపరేషన్. ఒక కవిత్వం రాయాలనుకుంటున్నాను నేను, కవిత్వం రాసినప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ప్రిపేర్ చేసి పెడతా ఉంటాను. ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత
ఇంక్యుబేషన్ దాన్నే లోపల పెట్టుకొని ఉంటా. ఎవరు దొరికితేనే ఈ కవితం చెప్పాలా, ఎవరికి చెప్పాలా, ఎవరికి చెప్పాలా. అప్పుడంతా నేను ఇంట్రోవర్టే, కానీ నాకు ఎవరు చెప్దామని నా కవిత్వం వినేవాడే లేడాడ. ఇంక్యుబేషన్ తర్వాత ఎలిమినేషన్, తర్వాత లాస్ట్లో రివ్యూ. ఈ కవిత బాగుందా? చాలా మంది రాసి కవితలు మామూలుగా ఈ మధ్యలో ఆయన చనిపోతూ చనిపోయిన తర్వాత ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో చెప్తాడు, మామూలుగా ఈ కవితలు రాస్తారు కదండి, మీరు ఆలోచన ఎలా వస్తుంది మీకు? ఇంట్రోవర్ట్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అవుతారు అప్పుడప్పుడు. అంటే ఇందాక మన మాస్టర్ చెప్పారు చూడండి, ఇంట్రోవర్ట్ కవిత రాసేటప్పుడు ఇంట్రోవర్ట్, దాన్ని తీసి పాడేటప్పుడు ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అవుతాడు మామూలుగా. ఇక్కడ మనకు అతనేమి నా కవిత ఎవరికి వినిపించాలని అది ఆ పీరియడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఇంక్యుబేషన్ అంటారు. ఇంక్యుబేషన్, ఇల్యూమినేషన్, రివ్యూ లాస్ట్ లో. అంటే ఏమి ఫస్ట్ లో ఆయన రైటర్ గా ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ మనం ఇంట్రోవర్ట్ గానే ఉంటాడు. ఓకే, దిస్ ఏ గుడ్ డిస్కషన్. మనం ఎప్పుడు కూడా ఎట్లా ఉండాలంటే ఇందాక మనం మాస్టర్ చెప్పినట్టు రెండింటికి లేకుండా మధ్యలో ఉండాలి. మనం హ్యాపీ వర్డ్స్ ఎక్కడికి పోతే అట్లా అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ది what do you mean by intelligence? Situational adjustment, sir. Situational adjustment. Okay. Intelligence is nothing but intelligence may be defined as a flexibility or versatility of adjustment of adjustment. Situational adjustment. అంతే, సిచ్యువేషన్ బట్టి అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతూ మన జీవితాన్ని ముందుకు హ్యాపీగా సాగించాలి. లైఫ్ ఇస్ సిరీస్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ సార్. సార్ ఇన్క్యుబేషన్ తర్వాత స్టేజ్ ఏంటి సార్? అది లాస్ట్ రివ్యూ కదా, దాని మధ్యలో ఏముంది అన్నారు? ఇల్యూమినేషన్. ఇల్యూమినేషన్ అంటే వెతికి చూడడం అంటే నేను ఇంక్యుబేషన్ నుంచి మీకు ఎవరికైనా చెప్తా, అమ్మా నా కవిత ఎన్నికలే నువ్వు అని నేను వినిపిస్తాను. తర్వాత ఏమి అంతా రాసుకున్న తర్వాత బాగుందని నేను చెప్పి దాన్ని తీసుకుపోయి బాగుంది ఈ పాట. మామూలుగా సినిమాలో ఈరోజు చూస్తుంటే ఒక కవి ఎవరో ఆయన 3000 సాంగ్స్ రాసినాడు చెప్పకూడదు మామూలుగా. అంటే ఏమి ఆ కవిత రాయడం అనేది కూడా అంత ఈజీ కాదు మనం అనుకుంటాం. కానీ చాలా మంది కవులు వాళ్ళంతా ఐక్యూ ఎక్కడో ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎప్పుడు మనం అనుకునేట్టు ఇంట్రోవర్ట్ లో ఉంటారు, కానీ వ్యక్తి జ్ఞానంతో ఉంటారు. వాళ్ళు అందరికి చెప్పడము, తర్వాత మామూలుగా ఎన్నో రకాలు వాళ్ళు. అందువల్ల కవిత రాసే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇంట్రోవర్ట్స్ నుంచి మళ్ళీ ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్ వస్తారు. ఓకే, ఇట్స్ ఎ వెరీ నైస్ డిస్కషన్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది యాటిట్యూడ్. దిస్ ఈస్ మీరు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాకు కంపల్సరీ రాయాలి. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఓరియంటేషన్ యాటిట్యూడ్స్. వాట్ ఈస్ యాటిట్యూడ్? Attitude is nothing but according to Crutch and Crutchfield, he says that the cognition, feelings and action tendencies are the interrelated to form a system. That particular system is called the attitude. So what is the difference between the attitude and opinion? What is the difference between the attitude and opinion? So without there is no material. For example, మామూలుగా నన్ను మీరు చూసినప్పటి నుంచి మనం అనుకోవచ్చు, నెగిటివ్గా ఆలోచించవచ్చు, పాజిటివ్గా ఆలోచించవచ్చు. ఆలోచించిన తర్వాత నేనేం చెప్తా, ఇట్లా నన్ను గురించి ఆలోచించిన తర్వాత దట్ ఈస్ ఆలోచించే వరకు యాటిట్యూడ్. బట్ నేను క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత నీ యొక్క ఇది సజెషన్స్ తీసుకోవడం ఒపీనియన్ అంటారు. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ ద వర్క్ పీపుల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ది సమ్ సజెషన్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఒపీనియన్. మనం ఒపీనియన్ పోల్ ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఒపీనియన్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ అంటే మామూలుగా మన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, వీళ్ళు మామూలుగా నారాయణ అండ్ చైతన్య వాళ్ళు. మనం ఎవరైనా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్ వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయమంటే వాళ్ళు డెమో అనేది ఇప్పుడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. డెమో తీసుకున్న తర్వాతనే దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేకింగ్ ది స్టూడెంట్స్ ఒపీనియన్. ఇఫ్ దే ఆర్ సేస్ ఓకే, దెన్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు జాయిన్ యాజ్ ఏ సమ్ లెక్చరర్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా ఒపీనియన్ మనము ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఒపీనియన్ పోల్ అనేవి వచ్చినాయి. అంటే ఏమి అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేది, కానీ యాటిట్యూడ్స్ అనేది ముందుగానే వస్తాయి. అందువల్ల డెవలప్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. ఎవరైతే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్గా డెవలప్ చేసుకుంటారో దేర్ పర్సనాలిటీ ఈస్ గుడ్, నాన్ కాంట్రవర్సీ, ఆల్వేస్ హ్యాపీ. ఈజ్ జస్ట్ లైక్ అంటే ఏమి పాజిటివ్ పర్సన్, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది మనము ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అని చెప్పచ్చు పక్క. బట్ పాజిటివ్ థింకింగ్ ఆల్వేస్ గుడ్. మనకి ఎప్పుడైనా మనము ఏదైనా సాధించగలము. బి ఆప్టిమిస్టిక్ గా ఉంటేనే మనం సక్సెస్ అవుతాం. టుడే ఈజ్ బెటర్ దాన్ టుమారో ఈజ్ బెటర్ దాన్ టుడే. దట్ ఈస్ ఆప్టిమిజం. బట్ పెసిమిజం ఏమి? టుడే ఈజ్ బెటర్ దాన్ టుమారో. ఏమో రేపు ఏమైపోతానో ఏమో నేను, కాబట్టి ఈ రోజుతో నాకని ఇట్లా కొంతమంది ఉంటారు.
కానీ రాబోయే రోజులు అన్ని మన రోజులే, మన లైఫ్ బాగుంటుందని ఆలోచించే వాళ్ళే హ్యాపీగా ఉంటారు. బీయింగ్ ఏ సైకాలజిస్ట్ మీరందరూ అలాగే అనుకుంటున్నారు, మన లైఫ్ బాగుంటుంది, 10 మంది లైఫ్ మనం కూడా సజెషన్స్ ఇవ్వాలి, తర్వాత వాళ్ళను మనం ఏదో ఒక రకంగా మనం హెల్ప్ చేయాలి. సైకాలజీ మీరు ఈ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మీకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన దానికి, తర్వాత అదే ఆపర్చునిటీ మాకు మీకు క్లాస్ చెప్పిన దానికి ఇచ్చిన దానికి మనం దాన్ని తప్పకుండా యూజ్ చేసుకుంటామని ఆశిస్తాను. మీరంతా ఎట్లంటే సైకాలజిస్టులు కంపల్సరీ కావాలి. ఈ సైకాలజీ చేసిన తర్వాత వదలకూడదు. ఎక్కడైనా సైకాలజీ బుక్ చదవడం, తర్వాత 10 మందితో మాట్లాడడం, ఎట్లా బోర్డని కౌన్సిలింగ్. ఇప్పుడు ఎంతో మంది వస్తున్నారు కౌన్సిలింగ్. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు అపాయింట్ ది ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ అంట. ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ వాళ్ళు కూడా పోస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే కౌన్సిలర్ ఈజ్ నెసెసరీ. జైల్స్ లో కూడా అపాయింట్ చేస్తున్నారు. సైకాలజిస్ట్ కంపల్సరీ కావాలి. సార్ అది గవర్నమెంటా లేకపోతే ప్రైవేట్ గా ఇట్లా అంటే కన్సల్టెంట్ గా అపాయింట్మెంట్ చేసుకుంటారు? అక్కడ మనం పోయి ఇప్పుడు ఉమెన్ కొంతమంది ఉంటారు, ఉమెన్ సైకాలజిస్ట్ అపాయింట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను గో టు ది రాజమండ్రి, ఒక అమ్మాయి మా దగ్గర పిహెచ్డి చేసింది, ఓన్లీ ఖైదీల పైనే చేసింది. వాట్ టైప్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ దే హ్యావ్. 16 PF అని ఒకటి పెట్టింది, 16 పర్సనాలిటీ ఫ్యాక్టర్ టెస్ట్ అని. దాంట్లో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకొని ఆయన మంచి థీసిస్ గా వచ్చింది. అది కూడా మామూలుగా అంటే నీకు అతను వాళ్ళని ఎలా మనం కౌన్సిలింగ్. కొంతమంది ఈ మధ్యలో జైలుకి పోయిన తర్వాత కొంతమందిని రిలీజ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు దే ఆర్ సో హ్యాపీ. అప్పుడు ఏదో ఆవేశంతో ఏదో చేసాము, తర్వాత దానివల్ల ఇలా అయిపోయాము, మా బిడ్డలకు దూరం అయ్యాము. అంటే దానికి మామూలుగా ఈ కౌన్సిలింగ్ చేస్తే మారుతారని కొంచెం ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ట్రెండ్ ఇది. అందువల్ల ఎవరైనా సరే మీరు కౌన్సిలర్ కదా, మా పాప ఇలా అనేసి కొంతమంది అడుగుతున్నారు. మామూలు ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేమస్ అంటారు. చైల్డ్ సైకాలజీ అనే ఒక పుస్తకం మీరు చదివితే, దెర్ ఈజ్ ఏ ఫేమస్ బుక్ డెవలప్మెంటల్ సైకాలజీ రిటర్న్ బై ఎలిజబెత్ హర్లాక్ అనే ఒక పుస్తకం రాస్తారు. మీరు ఎప్పుడన్నా ఒకటి కొనండి, ఎక్కడన్నా మనకు దొరికితే హైదరాబాద్ లో. ఎలిజబెత్ హర్లాక్ డెవలప్మెంటల్ సైకాలజీ ఫ్రమ్ బర్త్ టు డెత్ రాస్తుంది. ఎలా ఉన్నారు, ఏమేమి ఉండాలి, మోటార్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది, లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది, కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది, మొత్తం 8 డెవలప్మెంట్స్ గురించి రాస్తారు. ఇవన్నీ బాగా ఉంటేనే ఎవరైనా సరే చాలా బాగుంటారు, లేకపోతే సైకలాజికల్ పెథాలజికల్ గా ఏదో ఒక రకంగా తయారవుతుందని చెప్తారు. అది కూడా దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ బుక్. డెవలప్మెంటల్ సైకాలజీ బై హర్లాక్, HUR ఎలిజబెత్ హర్లాక్. హర్లాక్ అంటేనే ఇస్తారు, HURLOCK హర్లాక్. ఎలిజబెత్ హర్లాక్ ఆమె పేరు, ఎలిజబెత్ హర్లాక్. ఆమె ఏం చేసిందంటే ఆమె 120 అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డలను తీసుకొని కాలిఫోర్నియాలో ఒక రీసెర్చ్ చేసింది. ఈ రీసెర్చ్ లో దెర్ ఆర్ 2 స్టడీస్ ఉంటాయి. ఒకటి వన్ స్టడీ ఈజ్ కాల్డ్ ది లాంగిట్యూడినల్ స్టడీ అని. తర్వాత ఇంకోటి మనము షార్ట్ పీరియడ్ ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళు తీసుకోవడం. లాంగిట్యూడ్ లేకుండా వాళ్ళందరినీ 18 సంవత్సరాల వరకు ఆమె అంతా కేర్ తీసుకొని ఒక పుస్తకం రాస్తాయి, డెవలప్మెంటల్ సైకాలజీ బై హర్లాక్ అనే. కాలిఫోర్నియాలో చాలా బాగుంటుంది ఆ పుస్తకం, మీరు దొరుకుతూ కొనుక్కోండి. బట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఉమెన్ ఆల్సో. హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ది చిల్డ్రన్స్ గైడెన్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా ఫ్రమ్ ఫ్యూటస్ టు ఓల్డ్ ఏజ్, అప్ టు ఓల్డ్ ఏజ్ వరకు చాలా బాగా రాస్తారు మామూలుగా. సో దీంట్లో ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్ అంటే ఏమి, ఈయన ఓరియంటేషన్ యాటిట్యూడ్స్ అనేటి మామూలుగా ఇట్ హ్యాస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 ఓరియంటేషన్ యాటిట్యూడ్స్. మనం 3 కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఎక్స్ట్రోవర్షన్, ఇంట్రోవర్షన్. ఇంట్రోవర్షన్ లో ఏమంటే నీకు ఎప్పుడు ఎక్స్ట్రోవర్షన్ గ్లామర్ బాగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు హ్యాపీగా నవ్వుతుంటాడు. బట్ ఇంట్రోవర్షన్ కొంతమంది అసలు నవ్వరు చూడండి, అసలు చాలా ఇబ్బంది అట్లాంటి వాళ్ళు. కొంతమంది అయితే ఎప్పుడు సీరియస్, చల్లనీళ్ళు చల్లుతుంటే వేడి నీళ్ళు వస్తాయి వాళ్ళ పైన. అంత అవసరం లేదు. చాలా మంది అంత సీరియస్. మన ఫేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది అప్రోచ్ ఆఫ్ ది ఎనీబడి. బీయింగ్ ఏ సైకాలజిస్ట్, హౌ టు అప్రోచ్ ది there is a lot of use in particularly nursing, physiotherapy, doctors. Psychology అనేది మనం కంపల్సరీ చదువుకోవాలి. Actually we are doctors, okay, no problem, but somewhere it is important how to interact with the people, how to develop rapport. That means what? To establish a good relation between the patient and the doctor,
teacher and students. Rapport, that is one of the most important word in psychological testing. When you are going to give the some experiment, you have to develop some rapport with your what is it called, with your subject. అతనితో మాట్లాడతాం మనం, ఏ ఊరండి, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఏమి, అతనితో ఇంటరాక్ట్ అయిన తర్వాతనే దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ది సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు. అందువల్ల మనము ఇంటరాక్షన్ చేసేది మంచిది. మనం కూడా కొంతమంది ట్రైన్లో పోతూ ఉంటాం, కొంతమంది దిగేంత వరకు కూడా ఏం మాట్లాడు, తమ్మున సీరియస్గా ఉంటారు. కొంతమంది అలా కాదు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఏమి, అవి ఇవి. కొంతమంది మనం మాట్లాడుతానే కూడా మన మధ్యలో మాట్లాడతారు. వాళ్ళు వచ్చి మామూలుగా తమాషా జోక్ చెప్తుంటారు, ఐ టాక్ అండ్ యూ టాక్, వై డోంట్ యూ మిడిల్ టాక్ అని. కొంతమంది అలా ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు ఓవర్ట్ అని కాదు, దే వాంట్ టు స్పీక్ సంథింగ్. కొంతమందికి మాట్లాడితేనే ఆనందం, లేకపోతే ఆనందం లేదా మామూలుగా. ఓకే, అనదర్ థింగ్ ఈజ్ ది వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది, మనం ఇది చెప్పచ్చు దీంట్లో, ఈ ఇంటర్నల్ పవర్ అనేది మామూలుగా ఇన్ అడిషన్ దట్ యాటిట్యూడ్, జనరల్ ఓరియంటేషన్, ఫంక్షన్స్, థాట్, ద ఫంక్షన్స్ పర్టైనింగ్ టు హౌ ఎ పర్సన్ వర్డ్ and it deals with the information of the experience. There are 4 functions. Number 1, sensing. Sensing is the one of the most important. Ikkada ichadu page number 99 lo. Detects the presence of things. It indicates the something there but does not indicate what it is. Sensing. Tarvata thinking tells what is thing is. It gives the names and things that are sensed. Feeling tells whether it is acceptable or unacceptable, determines that what thing is the worth of the individual. So this is intuition. Intuition చూడండి, కొంతమందికి 6th sense అంటారు మామూలుగా. ఇంట్యూషన్ లో మామూలుగా మీరు చదివింటారో లేదో, ఫస్ట్ ఇయర్ లో చదివి ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఏ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది పారాసైకాలజీ అని. పారాసైకాలజీ, ఈ పారాసైకాలజీలోనే ఇంట్యూషన్స్ అంటే ఏమి, మనం ముందుగానే జరిగేది తెలిసిపోతూ ఉంటుంది, వాళ్ళు ముందుగానే చెప్తూ ఉంటారు. ఇంట్యూషన్ మామూలుగా మనము అప్పుడప్పుడు మనం తెప్పించుకుంటూ ఉంటారు, ఇవి చేయొద్దు చెప్పడము, ఇవి ఎంత అవి, బట్ అవి ఎంతవరకు మనకు కరెక్టో కాదో మనకు తెలియదు. సో యాటిట్యూడ్ అండ్ 4 ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్, దట్ ఈస్ ఇన్ పేజ్ నెంబర్ 100 లో ఉంది చూడండి, మీరు ఒక్కసారి చూడండి. దట్ ఈస్ థింకింగ్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్, ఎలా థింక్ చేస్తాడు మీరు. You please kindly see that one. Inemi according to fixed rules, objectives and cold, positive and dogmatics in one's thinking, feeling is repressed. అంటే ఏమి, ఎక్స్ట్రోవర్ట్ గా థింక్ చేసాయన ఏ రకంగా అంటే దీంట్లో ఏం చేస్తాడంటే ఒక 4 వచ్చేసి అవన్నీ మనం ముందు చెప్పాము చూడు, వాటిని వీటికి జతపరుస్తాడు. 8 pure types of listed below the brief description of what the person would tend to be like అనేసి దానిపైన. దీంట్లో మనకు number 1 థింకింగ్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ ఎట్లా ఫిక్స్. number 2 చూడండి, ఫీలింగ్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్, వెరీ ఎమోషనల్ అండ్ రెస్పెక్టబుల్ ఆఫ్ అథారిటీ అండ్ ట్రెడిషన్, సోషియబుల్ పర్సన్ హూ సీక్స్ హార్మోనీ దట్ ద వరల్డ్, థింకింగ్ ఈజ్ రిప్రెషన్. ఇక్కడ మనం చూడండి, మనం మామూలుగా ఎప్పుడైనా సరే మనము ఫీలింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి ఏదైనా కొంతమంది నవ్వుతారు, చిరునవ్వు నవ్వుతారు, స్మైల్ ప్లేస్ అంటాం. యువర్ అటెన్షన్ ప్లేస్ అని మనం అన్న తర్వాత స్మైల్ ప్లేస్ అంటాం. స్మైల్ వరకు బాగానే ఉంటుంది. మనం వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సే హలో, యూ జస్ట్ గివ్ ఏ స్మాల్ స్మైల్, దట్ ఇండికేట్స్ యు ఆర్ ఏ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ దట్. అలా కాకుండా మనము హలో గుడ్ మార్నింగ్ అని గట్టిగా నవ్వినాం అనుకో, దట్ ఈస్ ఏ లాఫింగ్. వాట్ ఈస్ లాఫ్ ఎప్పుడైతే నువ్వు నవ్వినావు, నన్ను చూసి ఎందుకు నవ్వినాడు, ఏదో సంథింగ్ రాంగ్, ఎందుకు నవ్వినావు. ఓసారి మనకు చాలా కష్టం మామూలుగా ఎవరినో చూసి నవ్వినారని, అప్పుడెప్పుడో మనకు ద్రౌపది ఎంతో నవ్విందని అదంతా పెద్ద రామాయణం. బట్ నవ్వు లేకపోతే ఇప్పుడు మనం బ్రతకలేము. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ స్మైల్. తర్వాత ఏమి, నీ ఆనందం ఇవన్నీ పెరుగుతూ పోతుంటది, నీ ఆనందం ఎక్కువైపోతుంది. తర్వాత వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ ది స్మైల్. సెకండ్ స్టెప్ నీ యొక్క హ్యాపీనెస్ పెరిగే కొద్దీ దట్ ఈస్ ది లాఫింగ్.
థర్డ్ వన్ ఈజ్ హగ్గింగ్, ఓ మై డియర్ ఫ్రెండ్ అని హగ్ చేసుకోవడం. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ది కిస్సింగ్. దీస్ ఆర్ ది స్టేజెస్ ఆఫ్ ది హ్యాపీనెస్, ఎట్లా మనం ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాం అనేది. దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనం చిన్నపిల్లలకి ఎక్కువ సార్లు ముద్దు పెడితే ఒప్పుకోరు వాళ్ళు. వాట్ మమ్మీ నాన్ సెన్స్ మీరు అనేసి అంటే నీకు ఆనందం అనేది ఎక్కడ ఏం చెప్తాడు? ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది? ఎక్స్ట్రోవర్ట్ ఫీలింగ్, అథారిటీ, ట్రెడిషన్, సోషియబుల్, ఇవన్నీ మనము. తర్వాత అనేదర్ వన్ సెన్సింగ్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్, ప్లెజర్ సీకింగ్, ఇక్కడ చూడండి జాలీ అండ్ సోషలీ అడాప్ట్, కాన్స్టెంట్లీ సీకింగ్ ది న్యూ సెన్సరీ ఎక్స్పీరియన్సెస్. అంతా అప్డేట్ ఇద్దాం బాగా, గుడ్ ఫుడ్, ఆర్ట్, ఇవన్నీ హ్యాపీగా ఉండాలంటాడు దీంట్లో మామూలుగా. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది సెన్సింగ్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్. ఇంట్యూషన్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్, డెసిషన్ గైడెడ్ బై ది హంచెస్ రాదర్ దాన్ బై ది ఫ్యాక్ట్స్, వెరీ చేంజబుల్ అండ్ క్రియేటివిటీ, హ్యాస్ ట్రబుల్ సేయింగ్, అన్ని ఏమేమో చెప్తుంటాడు, నీకు ఇది బాగలేదు, నీకు అది బాగలేదు, ఇది బాగలేదు, ఇవన్నీ. దీస్ 4 types are the related to the what is it's called the extrovert ఇదంతా. అలాగే ఇంట్రోవర్ట్ అనేది మనం చూడండి ఇక్కడ. దీంట్లో ఏమి థింకింగ్ ఇంట్రోవర్ట్ ఏమి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈయన ఎలా ఉంటుందంటే ప్రైవసీ, ఇంటెన్స్ డిజైర్ ఫర్ ప్రైవసీ. ఇవన్నీ బ్యాంక్ వాళ్ళు వాడుతున్నారు వాట్స్ అన్ని. మీ ఓటీఎఫ్ ప్రైవసీలో పెట్టుకోండి, ఎవరికి చెప్పకండి, ఆల్మోస్ట్ అన్ని దీంట్లో ఉన్నటువంటి వర్డే వాళ్ళు మామూలుగా. తర్వాత అట్ ది సేమ్ టైం బ్యాంక్ కాకుండా మనకు ఇట్లా మనం కూడా చదువుకోవాలి. అంటే వాళ్ళు చెప్పడం అని కాదు, మనం చూసే వాళ్ళు ఇట్లా ఎన్ని పెట్టేస్తున్నారు, ప్రైవసీ చేసుకోండి. సోషలీ ఇన్హిబిటెడ్ విత్ పూర్ ప్రాక్టికల్ జడ్జిమెంట్, వెరీ ఇంటెలెక్చువల్ పర్సన్ హూ ఇగ్నోర్స్ ది ప్రాక్టికాలిటీస్ ఆఫ్ ఎవ్రీడే లివింగ్, ఫీలింగ్ ప్రెషర్. అంటే ఏమి, నువ్వు ఎంత పెద్ద ఇదైనా కూడా కొన్ని నువ్వు సరిగా చేయవు. అంటే ఏమి, నువ్వు తక్కువగా ఆలోచిస్తావు అసలు. ఎవ్రీడే లివింగ్ అంతా ఏమేమో అసలు అంటే మామూలుగా దర్బారుగా లేకుండా నువ్వు అంతా ఉన్నా కూడా మనం ఏమంటామంటే పిసిని కొట్లు అంటారు చూడండి, అలా ఇది. అంటే వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది పూర్ ప్రాక్టికల్ జడ్జిమెంట్ అంటారు ఇంట్రోవర్ట్. కానీ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రోవర్ట్ కూడా థాట్ఫుల్ గా ఉంటాడు, హైపర్ టెన్సివ్, చైల్డిష్ బిహేవియర్. తర్వాత what is the feeling of and opinions of very little expression of the emotion, thinking is repressed. మనకు ఎమోషన్ అనేది రావాలి. ఇప్పుడు మీరు చాలా మంది ఎమోషన్ అనే చాప్టర్ చదివితే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఐక్యూ మాదిరి ఈక్యూ అని ఒకటి వచ్చింది, ఎమోషనల్ కోఎఫిషియంట్. నీకు కోపం వస్తుందా రాదా అనేది. ఏమంటారు, మీకు కోపం రాదా? ఎస్, సమ్ డిస్కషన్. హలో వస్తుంది సార్. మనం మనుషులు అన్న తర్వాత వచ్చేది ఫస్ట్ కోపమే కదా సార్, మునులు కాదు కదా. కానీ కోపం ఇప్పుడు మామూలుగా అడవుల సెన్స్ లో ఒక స్టేజ్ ఒక రకంగా ఉంటది, మన మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఒక రకంగా ఉంటది. డిపెండ్స్ అపాన్ ది సిచ్యువేషన్ సార్. సిచ్యువేషన్ మనము కోపం రావచ్చు, కోపం వచ్చేదే మంచిది. సో మామూలుగా క్యానన్ అండ్ బర్డ్ థియరీస్ అని కొన్ని చదువుతాం. ఎమోషన్, కోపం అనేది మనకు ప్రతి ఒక్కరికి రావాలి. ఆ కోపం వల్ల నష్టాలు కాదు లాభాలే ఉన్నాయంట. అంటే ఫిజికలీ దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అంటే నీ బాడీ ఎప్పుడు మెత్తగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే కోపం వస్తుందో నీలో ఒక రకమైనటువంటి ఎమోషనాలిటీ రావడము, నీ బ్లడ్ అంతా కదలడము, తర్వాత ఇవాళ థ్రోట్ ఎప్పుడు చిన్నగా మాట్లాడుతుంటారు, హై పిచ్ రావడము, తర్వాత స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ మోర్. ఇవన్నీ మంచిదే అంటాడు, కోపం అనేది మంచిదే. ఎవరికైతే ఎక్కువ కోపం ఉంటుందో వాళ్ళు వెంటనే మంచి వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళ పర్సనాలిటీ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎక్స్ట్రా మామూలుగా ఈ కోపం అనేది 3 రకాలుగా ఉంటుందని మనం చెప్తాం. ఎక్స్ట్రా పునిటివ్, ఇంట్రా పునిటివ్, ఇంపునిటివ్ అంటారు. మనకు ఏ రకమైన కోపం ఉంటుంది? మామూలుగా ఎక్స్ట్రా పునిటివ్, వచ్చిన కోపాన్ని వెంటనే ఎవరిపైన చూపించాలా, ఎవరు లేకపోతే అక్కడ కుర్చీలు ఏమైనా ఉంటే తన్నాలా, లేకపోతే ఎవరిపైన అరసాలా. ఏది లేదనుకోండి అపార్ట్మెంట్ పైకి ఎక్కి గట్టిగా అరవాలి, అప్పుడు మీ యాంగర్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఎక్స్ట్రా పునిటివ్ అది మంచిది. ఉన్న కోపాన్ని ఎవరైతే మీరు చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి యాజ్ ఏ సైకాలజిస్ట్ ఉంది, కోపం ఎక్కువగా ఎవరికి ఉంటుందో వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ గుడ్. ఆ కొంచెంసేపే వాళ్ళ కోపం వాళ్ళు ఉండదు. మళ్ళీ తర్వాత దే ఆర్ వెరీ ప్లెజెంట్, దే ఆర్ వెరీ లైక్లీ, దే ఆర్ గివింగ్ మోర్ హెల్ప్ అండ్ ఓ ఐఎమ్ సారీ వెంటనే ఆయన ఇమీడియట్గా చెప్తారు ఐఎమ్ సారీ నాకు కోపం వచ్చింది ఏమనుకోపం.
బట్ ఎక్స్ట్రాపునిటీ కాకుండా ఇంట్రాపునిటీ అనేది ఉంటుంది. ఈ ఇంట్రాపునిటీలో ఎలా అంటే పేదవాడి కోపము పెదవికి చేయటం. కోపం వస్తుంది కానీ ఎవరిపైన చూపాలా? కత్తి పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటాడు, ఎవరు నేను చేయలేడు. దట్ ఈస్ ది అనదర్ వన్. కొంతమందికి అలాంటి కోపం ఉంటుంది. కోపమే ఉంటుంది లోపలనే నవ్విలి ఎక్కువ ఇదే అయిపోతూ ఉంటాడు. కోపాన్ని ఎవరిపైన చూపలేడు. తర్వాత ఎక్స్ట్రాపునిటీ, ఇంట్రాపునిటీ, ఇంపునిటీ అని ఇంకొకటి ఉంది, డేంజర్. కోపం వస్తానే వెంటనే తలుపేయడము, తర్వాత గమ్మును పనుకోవడం, తర్వాత కోపం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ బయటికి రావడం. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు జస్ట్ లైక్ ఏ శాడిస్ట్ లేదు వాళ్ళే ఫస్ట్. మామూలుగా ఎవరిపైన చూపలేరు కోపం. అలాంటిది కోపం అనేది చాలా ఈక్యూ మెజర్మెంట్ అనేది ఈ మధ్యలో వచ్చింది. ఈక్యూ ఎమోషనల్ కోఎఫిషియంట్, ఎంత కోపం వస్తుంది దీనికి, ఎంతవరకు కోపం. మళ్ళీ తర్వాత వెంటనే అందువల్ల మనం మామూలుగా కౌన్సిలింగ్ లో ఎస్కేపిజం ఆఫ్ ది ఎమోషన్ అంటారు. మన బాస్ సీరియస్గా ఉన్నప్పుడు, ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సీరియస్గా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆ టైంలో ఎంటర్ కావద్దు. ఎస్కేపిజం ఆఫ్ ది ఎమోషన్. ఆ టైంలో పోయి 10 నిమిషాలు అట్లా తిరిగేసి మళ్ళీ ఎంటర్ అయినాం అనుకోండి, ఆ బాస్ అప్పటికే బాగా పీక్ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ కిందికి దిగింటాడు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎస్కేపిజం ఆఫ్ ది ఎమోషన్. అందువల్ల బాస్ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా మనం సీన్లో ఎంటర్ కావాలనేది కూడా దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనేది వన్. దట్ ఈస్ ఇక్కడ మనకు అనేదర్ వన్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రోవర్ట్. ఇక్కడ చెప్పారు చూడండి, థాట్ఫుల్, తర్వాత హైపర్ సెన్సిటివ్, చైల్డిష్, వెరీ లిటిల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఎమోషన్. తర్వాత నంబర్ 7th వన్ సెన్సింగ్ ఇంట్రోవర్ట్, లైఫ్ గైడెడ్ బై జస్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఆర్టిస్టిక్, పాజిటివ్, తర్వాత అండ్ కామ్. సెన్సింగ్ ఇంట్రోవర్ట్ లో ఇదొక, నువ్వు ఏమి మాట్లాడు, అన్నం తిన్నావా అంటే గమ్మునే ఉంటాడు, ఏం లేవు, మౌనవ్రతం అంటారు. మనం కూడా ఎవ్రీడే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సైలెంట్ గా ఉంటామంటే, అయితే ఫోన్ చూడకుండా ఏమి పీస్ఫుల్ గా ఉంటామంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ ఫర్ యువర్ హెల్త్. తర్వాత దీంట్లో మనకు ఒక మాట కూడా చెప్పచ్చు మనకు, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఆర్టిస్టిక్. వాళ్ళు ఆర్టిస్టిక్, మామూలుగా ఆర్ట్ వేసేవాళ్ళు, కవితలు రాసేవాళ్ళు, ఎంత క్రియేటివిటీ పీపుల్ అంటారు. వాళ్ళు ఎవరితో మాట్లాడరు. మామూలుగా యాక్షన్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం అందరం అనుకుంటున్నాం ఏముంది యాక్షన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సీరియల్స్ లో ఎంతో మందికి ఛాన్సెస్ ఇచ్చారు, దే ఆర్ గ్రేట్. అందరూ ఎక్కడో ఒక దావన సీరియల్లో యాక్షన్ చేస్తానే ఉంటారు, ఆడ ఈడ ఎక్కడ చూసినా. బట్ అది మామూలుగా ఎట్లా మనం, అది 2 టైప్స్. మనం ఉన్నది ఒక రకం, మనం అక్కడ చేయాల్సింది ఇంకొక రకం. తర్వాత అనేదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్, లాస్ట్ వన్, ఇంట్యూషన్ ఇంట్రోవర్ట్. ఇంట్యూషన్ ఇంట్రోవర్ట్ అంటే మనం మామూలుగా స్ట్రేంజ్ ఐడియాస్, తర్వాత మనము ఇతరుల గురించి ఆలోచించడం మామూలుగా. తర్వాత లైఫ్ గైడెడ్ బై ది ఇన్నర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, అంటే మనకి ఏమి ముందు జరగబోతుంది అనేది మన ఇంట్యూషన్ ద్వారా తెలుసుకొని మనము కనుక్కొని మనం చెప్పాలి. సో తర్వాత దీంట్లో మనకు పేజ్లో మీరు 101లో చూడండి, యాటిట్యూడ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఫంక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి, లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయి అని ఇచ్చాడు. ఇంట్రోవర్షన్, ఎక్స్ట్రోవర్షన్, రేషనల్, ఇర్రేషనల్, కాన్షియస్, ఎక్స్ట్రోవర్షన్, థింకింగ్ అండ్ సెన్సింగ్, అన్కాన్షియస్, దర్ ఇస్ ఎ ఫీలింగ్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. దీంట్లో మనకు 101లో కొన్ని మోడల్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు చూడండి. చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఈక్వాలెన్స్, ఈ ఈక్వాలెన్స్, ఎంట్రోపీ అండ్ ఆపోజిట్స్. సార్ ఒక క్వశ్చన్ సార్ బిఫోర్ వి గో దేర్. ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనం థింకింగ్ ఎక్స్ట్రావర్ట్ దగ్గర ఫీలింగ్ ఈజ్ రిప్రెస్డ్ అని చెప్పారు, ఫీలింగ్ ఎక్స్ట్రావర్ట్ దగ్గర థింకింగ్ ఈజ్ రిప్రెస్డ్ అని చెప్పారు, సెన్సింగ్ ఎక్స్ట్రావర్ట్ దగ్గర ఇంట్యూషన్ ఈజ్ రిప్రెస్డ్ అని చెప్పారు, ఇంట్యూటింగ్ ఎక్స్ట్రావర్ట్ దగ్గర సెన్సేషన్ ఈజ్ రిప్రెస్డ్ అని చెప్పారు. అంటే అదేంటి సార్, నాకు అర్థం కాలంటే వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దట్? అంటే ఇక్కడ మనం థింకింగ్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఫీలింగ్ అనేది రిప్రెస్డ్కి వెళ్ళిపోతుంది అంటాడు. అంటే మనం మామూలుగా ఫిక్స్డ్ రూల్స్ ఉంటాయి, ఆ రూల్సే నీకు. తర్వాత ఏ రేటు నువ్వు ఏం మాట్లాడవు దాని గురించి. తర్వాత అనేది ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా ఇచ్చాడు చూడండి, థింకింగ్ ఈజ్ రిప్రెస్డ్, ఫీలింగ్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ ఏమేమో మాట్లాడిపోతాయి, ఎమోషనల్ అవుతావు. ఎమోషనల్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఏమి నీ అసలు ఆలోచన లేకుండానే మాట్లాడతావు. కోపం తర్వాత ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఈ మాట మాట్లాడాలా మాట్లాడకూడదు అనేసి, అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది, అప్పుడు నీ ఆలోచనే నీకు రిప్రెషన్ అయిపోతుంది. అంటే దాని ఉద్దేశము ఇప్పుడు థింకింగ్ ఎక్స్ట్రావర్ట్ కి ఫీలింగ్ అనేది ఉండదన్న, అంటే అది ఉంటే ఇది ఉండదు అని చెప్తున్నట్ట. అంతే, కరెక్ట్. అది
అంటే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. విపరీతమైన కోపంలో ఉన్నప్పుడు ఆలోచించను కూడా ఆలోచించుకోండి, ఏమంటే అది మాట్లాడు, అది ఒక రకం. గాట్ ఇట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. దాని తర్వాత ఈ క్వశ్చన్స్ లో మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ఇంట్రోవర్షన్ అండ్ ఎక్స్ట్రోవర్షన్ అనేది మోస్ట్ ఎక్కువ మార్కులు ఇస్తా ఉంటుంది మామూలుగా. దిస్ ఇస్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ది వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది డిస్క్రైబ్ ది 4 ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ థాట్ అనేది ఇచ్చారు. దీనికంటే కూడా మనకు డిస్క్రైబ్ ది యూన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కలెక్టివ్ అన్కాన్షియస్నెస్ అని మనకు దీంట్లో ఒక క్వశ్చన్ తప్పకుండా ఇస్తారండి. సో ఇంకా మీరు ఈ గ్లాసరీలో ఉన్నాయి అనిపాంటి, మీరు ఒకసారి ఇది కూడా చదవండి 102లో. మీరు ఓకే, మీకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా పర్సనల్గా అయినా ఫోన్ చేసి మాట్లాడతాం, నో ప్రాబ్లం. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టుడే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. లాస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ అండి, మీరు ఇంతకుముందు సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ ది బుక్ పేరు చెప్పారు కదా, అది అంటే దాని పేరు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ డ్రీమ్సా అండి, లేకపోతే ఇంకోటి ఏదైనా? డ్రీమ్ అనాలిసిస్ అని ఒకటి ఉంది. తర్వాత దీంట్లో ఆయన 4 పుస్తకాలు ఉన్నాయి, బట్ మనకు దొరికేది డ్రీమ్ అనాలిసిస్ అనేది దొరుకుతుంది, సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ అది. అంటే అమెజాన్ లో ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ అని ఉంది, అది ఓకేనా లేకపోతే వేరేది? ఓకే, అది మనకు అది దొరికినా మేలే. దీంట్లో మనకు అతను 4 పుస్తకాలు రాస్తాడు మామూలుగా. ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ అది ఒకటి. ఓకే, ఎస్, దట్ ఈస్ ఇన్ 1900లో. బట్ మనకు ఆ మాట లేదు, కానీ పుస్తకం మాత్రం డ్రీమ్ అనాలిసిస్ అని దొరికిందని ఒకసారి ఒక స్టూడెంట్ చూపించాడు నాకు హైదరాబాద్. ఓకే, బట్ ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ బోత్ ఆర్ ద సేమ్. ఓకే 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 ఓకే, థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ సండే. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Thank you, sir. Wish you the same. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Next week we will discuss Thank you, sir. some other series. So that also very interesting. Okay. Thank you, sir. We will meet. Okay. We hope that we will meet next week. Okay. Thank you so much. Bye, sir. Thank you, sir. Okay. Have a great day, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Sir. Yes. Sir, you said that differentiations between introversion and extroversion is one is expected, and what are the other expectations? Another one, that is what is it called in this chapter. That is another one is the most important. Describe the Jung's concept of collective unconsciousness. Okay, sir. Okay. Bye. मेरा भारत महान, मेरा भारत महान.